মানে unmute হয়েছে। Good morning. I welcome you all to this webinar, The Career Prospects in Banking and Insurance. The webinar is organized by Career Counseling and Placement Cell of Krishnakanta Handik State Open University. This cell is an initiative to help the learners, to facilitate the learners in their endeavor to uplift the skill which is required for career development. Today I feel honored as our resource person, Mr. Abhijit Charan Das, is with us. And the center coordinator of KKHSO City Study Center, Dr. Bipul Das, is also with us to grace this particular occasion. The chairman of the cell, Professor Pranjit Borasar, who is the director of Padmanath Gohai Bora School of Humanities of Krishnakanta Handik State Open University, and the center in charge of KKHSO City Study Center suddenly fall ill, so he is unable to join. However, he conveyed his best wishes to all, and he may join in the middle if possible. So once again, I welcome our resource person, Mr. Abhijit Charan Das. He is the chief manager in ICICI Bank, Guwahati branch. He started his career with an international bank, the Standard Chartered Bank. With 15 years of experience in different locations and in different roles in the banking industry, now he is with us to share his experience. So I request all the participants to listen to him, enjoy this session, and take advantage of Mr. Das by putting your queries, which we will address at the end of this particular session. And definitely you will get benefit from his experience and how to excel in your career. So I welcome once again Dr. Das and hand over to him to start his speech. Thank you. Thank you, everyone, and good morning. I would like to thank you, Krishnakanta Handik State Open University, and special thanks to Dr. Devajit Goswami sir and Bipul sir, who is present here in this meeting, in this webinar. And I'm welcoming you all the students who are in this, who has attended in this webinar. The webinar is Career Prospects in Banking and Insurance. Before I proceed, I'd like to introduce myself again. So this is Abhijit Charan Das. I am from ICICI Bank manager. I am comfortable with Hindi, Assamese, English, and Bengali, any language. You can communicate in any of the four languages. I don't have any issues. If you have any language barriers, don't worry. I'm comfortable with Hindi, Assamese, English, and Bengali. So I'd like to thank you once again for inviting me as a resource person in this webinar. So before I proceed, I'd like to say one thing, that this is a career prospect webinar related to banking and insurance. So I will cover this session in 4 points. First one is what is banking and what is insurance. Second is what is the job opportunities in banking and what is the job opportunities in insurance, because there is two types of insurance. And third one is how to prepare for the opportunities having in banking and insurance, how you will prepare for that. And fourthly, how to face the interview and how you will crack the interviews. And it will help you in attending any kind of interviews regarding financial services, like in banking, it may be in insurance also, it may be in mutual funds also. So this is the four points that I will cover in this webinar. If you have any queries, any questions, if you have any puzzles, please let me know. We are here to help you. I'm here to help you and guide you. So there's two opportunities here in this webinar. That is, first is banking, how you can start your career in banking, and second is how you start your career in insurance.
So first, I like to start with banking. I think most of the students are from Assam. So if you have any issues, please tell me. I can start my speech in Assamese also. মই অসমীয়াটো কভাৰ কৰা থাকিলে আপোনালোকে মোক সুধিব পাৰে যদি কিবা প্ৰবলেম হয় বুজাত আৰু মই কোৱাৰ আগতে এইটো কথা কওঁ যে আপোনালোকে যদিও ইয়াত ৱেবিনাৰটো বেংকিং এণ্ড ইঞ্চুৰেঞ্চৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে আপোনাৰ লেংগুৱেজ বেৰিয়াৰটো আপোনালোকে তাত কোনো সেই হিচাপত নাৰাখিব যোনে যিটো মিডিয়ামত জানিব বিচাৰে সেইটো মিডিয়ামতে সুধিব তেতিয়াহে আপোনালোকে বস্তুটো বুজিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে ফ্ৰুটফুল হ'ব আদাৰৱাইজ মই এটা লেংগুৱেজত কৈ দিম হ'ব পাৰে আমাৰ কিছুমানে ইংলিছ নুবুজিব পাৰে কিছুমানে হিন্দী নুবুজিব পাৰে যোনে যিটো লেংগুৱেজত কমফৰ্ট ফিল হয় আপোনালোকে সেইটো লেংগুৱেজত সুধিব এই চাৰিটা লেংগুৱেজত মই আপোনালোকক সেই হিচাপত আপোনালোকৰ এনচাৰটো দিব পাৰিম ফাৰ্ষ্ট অফ অল বেংকিঙৰ ফালে যাওঁ ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট ইজ বেংকিং So in banking, the first point is what is bank? I think most of you know what is bank. Bank is a financial institutions which they have the license to receive funds from customers, from human beings, and they have the right to give loans. Our bank is a financial institution. পইচা জমা থোৱা হয় আৰু তাৰ পৰা বেংক মানুহক লোনো দিয়া হয় তাৰ বাহিৰেও বহুত ধৰণৰ তাত অপৰচুনিটি আছে ফৰেক্সৰ আছে ফৰেক্স অপৰচুনিটিজ you can send money to abroad you can collect money from abroad you can collect forex cards if you are going to any foreign countries you need foreign currencies and forex cards to use in abroad. So in that terms also bank can help you. Bank is not only to deposit money and withdraw money and do fixed deposit and loans. Nowadays, banking is a financial hub. In the banking before 10-15 years, 15-20 years, banking was like only to make FDs, deposits, saving accounts, current accounts. But in a current situation, in the last 15 years, you can realize that banking is not a bank. Banking is become a financial hub. Because if you go any bank, it may be SBI, it may be ICICI, it may be HDFC, it may be Bank of Baroda, Punjab National Bank, sorry. So you will find that apart from banking, there are so many different verticals over there, apart from banking. Insurance is there, life insurance is there. Every bank is tied with some life insurance companies. Apart from that, health insurance is there. Apart from that, mutual fund is there. Apart from that, demat related services like securities, demat. If you want to invest in market, directly in market, you need to open a demat account. So for that, the securities department is there. If you want to invest in a mutual fund, so every bank has their own tie-up with some mutual fund companies. And along with that, life insurance. If you want to avail life insurance from any bank, they have their tie-up with different companies. Earlier, every bank has to tie up with one bank companies, life insurance companies. Now, every bank has opportunity to tie up with 2-3 more life insurance companies. So, if you go to if you are going for a shopping mall, you no need to go to anywhere to purchase simple things like if you go to purchase a clothes, a shirt. If you're going to a shopping mall, you will find that there's a pant is there, sporting is there. You can find shoes, you can find cosmetics, materials, everything will be there in a shopping mall. So banking is like that only nowadays. So you can find every financial services in bank. Especially in private sector bank, you will find every services like banking, insurance, life insurance. Okay, so I'm that there are so many opportunities are there because if a shopping mall, you find that so many stalls are there. That means so many employments are there. So in banking also, so many departments are there. So many third party like banking, insurance, life insurance, health insurance, mutual fund. So the main motto of this word financial hub is that there are so many opportunities are there in terms of career prospects. So what is a bank? Bank is a financial institutions and all banks are under RBI, Reserve Bank of India.
And Reserve Bank of India is the father of all banks. All bank has to follow the rules and regulations of RBI in India. Even there are so many international banks are in India, they have to also obey the rules and regulations of RBI, Reserve Bank of India. The bank word itself comes from a word banco, that is the Italian word that is called banco. And the RBI and our RBI is established in 1935, 1st of April in India. Okay, so we have to follow the rules and regulations of RBI, and they have certain rules and regulations which is for the customers. And banking is a service industry. Along with financial dealings, we are actually in a financial service industry. We have to serve our customers through the products which we have. It's maybe semi accounts, it's maybe current accounts, it's maybe fixed deposits, it's maybe life insurance, it's maybe health insurance. These are third-party products like life insurance, health insurance. Those are not under RBI, but these are tie-up with banking. But these are collaboration with banking. So there are so many prospects, job opportunities in banking. Okay. So this is bank, and there are 12 nationalized bank and 20 currently in India. There are 12 nationalized bank. Our India bottom 12 nationalized bank is a Rashtriya Bank বুলি কয় অসমীয়া 12টা bank যিকেইটা bank government of India under আছে তেওঁলোকৰ recently আপোনালোকে হয়তো শুনিছে যে বহুত কেইটা bank merge হৈছে 10টা bank merge হৈ পিনে 4টা bank হৈছে তো bank merge কৰি দিয়া হৈছে লক কৰি দিয়া হৈছে ঠিক আছে তাৰ বাহিৰেও India Reserve Bank of India have given license to 21 private sector banks like HDFC, ICICI, Kotak Mahindra Bank, Axis Bank, Yes Bank. Okay, these are the private sector banks. There are 4 types of banks: nationalized bank, private banks, international banks, and cooperative banks. Foreign banks are there. So Standard Chartered, Citibank, those are the foreign banks. Because our main motto is to guide you in career perspective in banking and insurance. This is the banking. Okay. Now, how you can prepare yourself for banking? There, as I told you, that there is 4 types of bank in private sector bank, nationalized bank, international bank, and cooperative banks. So for private sector banks, there are they organize their exams for clerical jobs, for PO batch, and management training. So they have their recruitment process. So Institution of Banking Personnel Selection, IBPS, they organized a common entrance program, common entrance exam. You can enroll you for that exams. If you pass out that exam, there are so many 12 nationalized bank. You can go for any of them. First of all, one is the clerical post. For that, you have to attend that exam. There's for the clerical post, you have to appear for that exam. There is a PO batch, provisionary officer. There's a higher grade officer. PO is higher than the clerical job. PO officer. And there is a management training. For that, there is different exams you have in our banking system. The exams you call IBPS PO, the IBPS SO, IBPS clerk, IBPS RRB. These are the 4 exams. You can search it in YouTube also. Apnale Google search koribo pare 4টা ধৰণৰ আপোনাৰ exams হয় clerical জবৰ কাৰণে এটা বেলেগ ধৰণৰ হয় আৰু PO কাৰণে বেলেগ ধৰণৰ হয় আৰু আপোনাৰ management training কাৰণে বেলেগ ধৰণৰ হয় আৰু সবতকৈ ভাল কথা গোটেইকেইটা এক্সামত আপোনাৰ the main criteria is you have to a graduate. After graduate hole, there is no criteria that you have to be an MBA from institutions, you have a higher packages, you have a higher degree, you have to be a scholar. No, the main beauty in banking sector is that you must be a graduate. It may be, you might be a BA, you might be a BSc, you might be a BCom. The floor is yours. And আপোনালোক যিকোনো এটা সেগমেন্টৰে হওক আপোনালোক কোনো ইয়াত ভয় কৰিব লাগে যে মই বিএ মই পাৰিম নে নাই মই বিএসসি মই পাৰিম নে নাই মই বিকম মই পাৰিম নে নাই বহুতে আছে যে ইকনমিক্স পঢ়িলে ম্যাথছ থাকিলে বিকম হলে
banking or সুবিধা হয় no the main thing you have to be smart enough আপনি স্মার্ট হব লাগিব আৰু নলেজৰ দৰকাৰ হ'ব এইখিনি হলে you can go for a banking jobs until unless you are not a smart guy personal life to hamper কৰিব আপনি যিকোনো চাকৰি হ'ব it may be in banking it may be insurance আপোনাৰ problem create কৰিব পাৰে so before you prepare yourself for any kind of exam you have to be smart enough means আপোনাৰ যিমানখিনি দৰকাৰ হয় ইমানখিনি আপোনালোকে নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি লওক that is a smartness for job if you are going to prepare yourself for a IAS exam you know what is the syllabus how you have to organize yourself how to prepare yourself for IAS for like banking and insurance আপোনাৰ বেংকিংৰ বিষয়ে যদি আগবাঢ়িব বিচাৰে বেংকিংৰ মেইন বস্তুটো হল আপোনালোকে অকন জেনাৰেল এৱাৰনেছ ৰাখিব লাগিব আৰু নিজকে keep your eyes open কি হৈ আছে কি হোৱা নাই like financial matters recently RBI repo rate বাঢ়িছে বহুতে হ'ব আমি what is repo rate RBI ৰ লগত বেংকিং বস্তু বেংকিং বিলাক জড়িত হয় RBI ইনষ্ট্ৰাকচন মতে বেংকিং চলে RBI repo rate চেঞ্জ হলে ইন্টারেস্ট কমা লোনৰ ইন্টারেস্ট বঢ়া কমা হয় ঠিক আছে মই এতিয়া আগবাঢ়িছো বেংকিংত আপোনালোক কেনেকৈ আগবাঢ়িব ফাৰ্স্ট অফ অল নেশনালাইজ বেংকৰ কাৰণে যিকেইটা এক্সাম হয় তাৰ কাৰণে কোচিং কোচিং আছে কোচিং ল'ব পাৰে আপোনালোকে বহুত ধৰণৰ ইনষ্টিটিউচনছ আছে আমাৰ গুৱাহাটীতো আছে অসমৰ বিভিন্ন জায়গাত আছে ইণ্ডিয়াত বহুত জায়গাত আছে তো বেংকিং কোৰ্স কিছুমান হয় তাত 3 মাহৰ পৰা 6 মাহ পৰা এবছৰলৈকে কোচিং হয় তাত আপুনি বেংকৰ ক্লাৰিকেল পোষ্টৰ কাৰণে এটা এপিয়াৰ কৰাৰ কাৰণে তাত কোচিং ল'ব পাৰে আৰু বেংকৰ পিও পোষ্টৰ কাৰণেও আপুনি ল'ব পাৰে ঠিক আছে তাত আপুনি 3 তাৰ আপুনি যিবিলাক ইনষ্টিটিউচনছ আছে বহুত ইনষ্টিটিউচনছ আপুনি নেটত চালে বা গুগলত চাই পাব private institutions আছে not government institutions these are private institutions that আপোনালোকে গৈ পিনে আপোনালোকৰ যেটো requirement আপোনালোকে যে ক্লাৰিকেল পোষ্টৰ এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে because PO batchত কে ক্লাৰিকেল পোষ্টৰ opportunity বহুত এটা অফিসত যদি দুজন PO batchৰ মানুহ থাকে তাত ক্লাৰিকেল পোষ্টটো তাতকে বেছি থাকে তো আপোনালোকে ক্লাৰিকেলতো এপ্লাই কৰিব পাৰে PO তো এপ্লাই কৰিব পাৰে there is no differentiation যে আপোনালোকে PO ত এপ্লাই কৰিলে ক্লাৰিকেলত নোৱাৰে PO কে ক্লাৰিকেলত কে PO তো অকমান টাফ হয় PO is little bit tough and compared with clerical jobs so আপোনালোকে তাত syllabus যেটো common entrance exam হয় তাত আপোনালোকে syllabus এটা পাব কেনেকুৱা ধৰণৰ তো তাত জেনাৰেল এৱাৰনেছৰ ওপৰত থাকিব জেনাৰেল নলেজৰ ওপৰত থাকিব এপটিটিউড টেষ্ট হয় তাত অলপ ম্যাথছৰ কোৱেশ্চন থাকে তাত অকন সায়েন্সৰ কোৱেশ্চন থাকে তাৰ জেনাৰেল এৱাৰনেছ আৰু ম্যাথছৰ ওপৰত বেছি থাকিব তো আপোনাৰ বেংকৰ যেটো syllabus clerical যেটা চাব তাত অনলাইনও আপোনালোকে পাই যাব ঠিক আছে IBPS ৰ যেটো ওয়েবসাইট আছে IBPS ৰ তাত চালে আপোনাৰ গুগলত মাৰিলে IBPS পাব IBPS ৰ PO batch PO exams আছে আপোনাৰ PO মানে probationary officers তাৰছত SO আছে clerks আছে বিভিন্ন ধৰণৰ exams আছে তাৰছত আৰু RRB আছে apart from national bank ৰ বাহিৰে মই কৈছো আৰু দুটামান বস্তু কৈছো যেটো আমি বেংক কৈছো ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া RBI the father of all banks RBI টো বহুত ধৰণৰ জব opportunities আছে RBI বহুত ধৰণৰ জব opportunities আছে নৰ্থ ইষ্টৰ আমাৰ গুৱাহাটীত যেটো RBI আছে তাত আপোনালোকে পানবজাৰত দেখিব তাৰ সেই RBI ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ বহুত ধৰণৰ পোষ্ট ওলাই তাৰ কাৰণে অফিচাৰ গ্ৰেড B থাকে C থাকে আৰু আপোনাৰ অফিস এসিস্ট্যান্ট পোষ্ট থাকে RBI সেইকেইটাত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে RBI ওয়েবসাইটত যাই কেৰিয়াৰ্ছত গৈ পিনে আপোনালোকে সেই পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে কেনেকুৱা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ৰিকোয়াৰমেন্ট ধৰক গ্ৰেজুৱেচন 50% লাগিব এনেকুৱা ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে সেই ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি যদি ফুলফিল হয় ইউ ক্যান এপ্লাই আৰু এপ্লাই কৰাৰ আগতে আপোনাৰ তাৰ সিলেবাস কিনো আপোনালোকে সাইনেটত পাই যাব সেই ক্লাৰিকেল জব হয় বা গ্ৰেড B আৰু গ্ৰেড C বা অফিস এসিস্ট্যান্ট কাৰণে প্ৰত্যেকটা এক্সামৰ সিলেবাস বেলেগ হয় আৰু তাৰ কাৰণে আপোনাৰ যদি পুৰণা কোৱেশ্চন পেপাৰ আছে সেই কোৱেশ্চন পেপাৰ যদি ফলো কৰে that is a good practice you can do সেই কোৱেশ্চন পেপাৰ ফলো কৰিলে 90% আপোনালোকে এটা আইডিয়া পাই যাব যে কোৱেশ্চন পেপাৰবিলাক কেনেকুৱা হ'ব গৈ আছে তাৰ লগত আপোনালোকে বেংকিংত আৰু ইনস্যুৰেন্সত কাম কৰিব বিচাৰিলে এটা বস্তু আপোনালোকে newspaper বুলি নকওঁ আজি যেটো ডিজিটেলৰ যুগ current affairs it may be financial it may be social it may be political যিকোনো সাইডে নহওক তাত আপোনালোকৰ keep your eyes open সেইবিলাক আপোনাৰ সাইড থাকিব তাত banking is a service industry it's related with public so public and economy the bank has their vital role in Indian economy তো আজি ডেটত যদি ব্যাংক কোলাপস হৈ যায় তো ইন্ডিয়ান ইকোনমি উইল অলসো কোলাপস ঠিক আছে ব্যাংকিং এ বহুত ডাঙৰ পার্সেন্টেজ ইন্ডিয়ান ইকোনমিত কন্ট্রিবিউট কৰি আছে
তো আপোনালোকে যেতিয়া বেংকিঙৰ বিষয়ে জানিব, you will feel that you know about the Indian economy also. Indian economy বিষয়ে আপোনালোকৰ জ্ঞান আহিব। তো আপোনালোকে ফাইনেন্সিয়েল ৰিলেটেড বেংকত আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমিত কি হৈ আছে, বাজেটছ বিলাক যেতিয়া আহে তেতিয়া তাৰ ওপৰত অলপ নজৰ ৰাখিব, আপোনালোকে গম পাই যাব। It is not only for banking and insurance, it will help you in other careers also, other way, different kinds of exams we have, APSC আছে, UPSC আছে, সেইবিলাকত আপোনাৰ help কৰিব। Now banking or exam এটা হল ন্যাশনালাইজ বেংকত, যেটা আপনার IBPS SO, IBPS PO, IBPS ক্লার্ক, IBPS RRB, এইটা এক্সাম আপোনালোকে এটেন্ড কৰিব পাৰে। তাত আপোনাৰ ওয়েবসাইটত গৈ পিনে IBPS ত এটা কমন এন্ট্রান্স হয়। কমন এন্ট্রান্স মানে গোটেইকেইটা বেংকত আপোনাৰ যেটা ন্যাশনালাইজ বেংক আছে, এই এক্সাম এটা পাস কৰাৰ পিছত আপুনি চুজ কৰিব পাৰে কোনটো বেংকত আপুনি কাম কৰিব বিচাৰিছে। যদি ক্লাৰিকেলৰ আপুনি if you pass in clerical exam, then you can apply for clerical jobs in any of the nationalized bank. 12 nationalized bank we have, and apart from the PO batches due, they are provisional officer. There is a higher grade than clerical. There is a PO batch or to apnar promotion that is far better than clerical job. So আমাৰ বেংকত কয় না ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ, আপুনি যদি ক্লাৰিকেলৰ পৰা ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ হতে যিমানখিনি টাইম লাগিব, PO batchৰ পৰা ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ হতে বহুত কম সময়ৰ ভিতৰত আপুনি হ'ব পাৰে, যদিহে আপোনাৰ that willingness that you have to grow in career, grow in banking sectors. And banking অকল চাকৰি না, তাৰ আমি বহুত বস্তু শিকিব পাৰে, and you can guide other people also. It is a social responsibility, not only a job. তো আপুনি সেই এক্সাম বিলাক আপোনালোকে ওয়েবসাইটত গৈ পিনে টাইম টু টাইম দি থাকে, বছৰ দুবাৰ মানকে হয়, আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। কেতিয়া কোভিডৰ টাইমত কমি গৈছিল, এতিয়া আপোনাৰ ৰিসেন্টলি এপ্লাই কৰিব চাইব IBPS ৰ সাইটত গৈ পিনে, তাত ক্লাৰিকেল SO প্লাস আপোনাৰ PO এন্ড RRB যেটা আছে এইটা এপ্লাই কৰিব পাৰিব পাৰে। আৰু লগতে RBI যেটা মই কলো B গ্ৰেড, C গ্ৰেড আৰু অফিস এসিস্ট্যান্ট, সেইবিলাকো আপোনাৰ এপ্লাই কৰিব। তাৰ কাৰণে আপুনি RBI ওয়েবসাইটত গৈ পিনে কেৰিয়াৰ্ছত গৈ পিনে চেক কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, তাৰপিছত আহিলো this is a private, this is a nationalized banks opportunity that you have, and apart from nationalized bank you have so many opportunities in private bank. We have 21 private banks in our India. 21 private bank আছে আমাৰ India. Every day RBI is allowing, not every day, every year RBI is allowing those banks to enhance their branches. তো bank বিলাকে নিজৰ branches বঢ়াই আছে। আগতে আপোনালোকে গুৱাহাটীত খুব কম প্ৰাইভেট বেংক দেখিব পাইছিল, ICICI আৰু HDFC আছিল আৰু Axis Bank। আজি যদি চাই, now you can realize that so many, you will see that so many private banks are there in Guwahati, in Assam, in Northeast. ठीक है, we have ICICI Bank, we have HDFC Bank, we have Yes Bank, Kotak Mahindra Bank, Axis Bank. ठीक है, we have small finance bank like Northeast Small Finance Bank, Ujjivan Banks. ठीक है, there are so many banks in our Guwahati, in our Northeast, in our Assam. Same time, jiman branches aise, jiman bank aise, the number of opportunities are also increases. That means bank eta khuli rat branch khulibo, branch kholar lage tat branch manager lagibo, deputy branch manager lagibo, operations manager lagibo, service manager lagibo, sales executive lagibo. So opportunities have also increased. Private banking ot ki hoy, in private bank you can apply in their websites also. Like in ICICI Bank, in HDFC Bank, if you go to the site of that bank, you will find that there's an option called career opportunities. Career opportunities. You just click on that link and you can upload your resume. Resume means biodata. Hey, private bank website বিলাকত গৈ পিনে আপোনালোকে তাত career opportunities বুলি যেটো অপচন আছে, তাত গৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ resume, যিখন biodata বুলি কয়, সেইখন আপলোড কৰিব পাৰে। That biodata will go to the HR, human resource team, june eblak recruit kore, employee recruit kore. They will check and verify. If you are eligible, they will call you or they will mail you, they will contact you. Apna mail koribo pare, phone koribo pare, whatever maybe phone call ahibo pare, apna mail o pathabo pare, ba apna normal communication o koribo pare. Kori pine teole apna janabo if you are eligible. ঠিক है, এইটো না হয় যে আপনি এলিজিবল হয় না তেওঁলোকে জনাই পায় আপোনাৰ এলিজিবল নহয় বুলি কব, ডোন্ট এক্সপেক্ট দ্যাট ওয়ান। আমরা যদিহে আপনার এলিজিবল হয়, that HR team will inform you and update you. এতিয়া যদি আপনি মই আমাৰ কৈছো আমাৰ বেংকৰ ICICI বেংকত অপৰচুনিটিজ আছে, আমাৰ ICICI ফাউন্ডেশন আছে, ICICI বেংকৰ ফাউন্ডেশন আছে, ICICI বেংকৰ ফাউন্ডেশন আছে, খ্ৰীষ্টান বস্তিত অফিস এটা আছে আমাৰ বেংকত।
that is under CSR activity of ICICI Bank. ICICI Bank বহুত ভাল কাম কৰিছে তাত যিবিলাক আপোনালোকৰ জ্ঞাতাতে জনাইছো for your kind information. If you want to be a banker, that banker because information দিয়া হয়, financial training দিয়া হয়, plumbers training দিয়া হয়, বহুত ধৰণৰ বহুত আপোনাৰ beauty parlors আদি কৰি যিবিলাক financially weak families for belong কৰে, they can also contact our ICICI Foundation. They will definitely help you. তাত আপোনাৰ হাই সেকেন্ডাৰী পাস হলো তেওঁলোকে আপোনালোকক গাইড কৰিব আৰু ফ্ৰী অফ কষ্ট আপোনালোক পঢ়াব গাইড কৰিব তেওঁলোক there is no cost আপোনালোক তাত যিমান কি কোচিং হ'ব 3 মাহিয়া কোচিং আছে 6 মাহিয়া কোচিং আছে সেইখিনি আপোনালোক গাইড কৰিব আমাৰ খ্ৰীষ্টান বস্তিত ICICI Bank ফাউণ্ডেশ্যন আছে তাত আপোনালোক কন্টাক্ট কৰিব পাৰে আদাৰস মোকো কন্টাক্ট কৰিব পাৰে ই কৰিলে মই আপোনালোক জনাব পাৰিম যে ICICI ফাউণ্ডেশ্যনৰ বহুতখিনি কোৰ্স আছে যিখিনি ফ্ৰী অফ কষ্ট হয় আমাৰ বেংকে public or halal karne for the bigger for the benefits of the society. We have running our ICICI Foundation. Through ICICI Foundation, you can go to different. You will able to find so many opportunities like banking or to java pare apnalok tat apnar banking or bishoye shikabo. Apnar bahut horu damar jibon high secondary pass korle ki opportunity thake hekhini apnalok dibo graduation hoar lage ki opportunity thake hekhini apnalok guide koro and there is no cost for that is totally free and they will provide you the uniforms also. It is a good opportunity for you, I think so. So apart from ICICI, so many banks have their own programs and if you want to work in bank there is 3 to 4 types of jobs. First one is retail, that is bank, retail branch banking. That means jibilak branch ase amar branch bilakot hebla retail branch banking boli koa hoy. Thik ase tat apnar bibhinno dhoroner job opportunities thake tat moi jodi tolor pora kom tat executives thake. Executive means sales executives, officers boli koa hoy jar kaam hol mainly banking products bilak offer kora. Bank or main products like saving accounts, current account, fixed deposit, along with life insurance, third party products like life insurance, health insurance, hey product customer provide korwa. ঠিক আছে আর মার্কেটৰ যিবিলাক আমাৰ সাধাৰণ কাস্টমাৰ বিলাক এপ্ৰোচ কৰি এই বিষয়ে জনাব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা সেই একাউন্ট বিলাক সোর্স কৰিব লাগে বা সেইবিলাক প্ৰডাক্ট প্ৰভাইড কৰিব লাগে সাধাৰণতে আমি যিবিলাক সেলস বুলি কোৱা হয় সাধাৰণ ভাষাত আমি যিটো সেলস বুলি কওঁ বাট that is not sales, it is service provide. ঠিক আছে as per the need of the customer you have to give services and services to the customers. তাৰ পিছত আহিল আপোনাৰ সার্ভিস রিলেটেড আছে from the board bank of the beleg dhoroner koa hoy. In some banks it will call you as a welcome desk, in some days it is in some bank it will call as a it will identify as a service desk, some is a front desk, it's a probably hello banker. Every bank have their own designations but the work is same. You have to serve the customer. These are operation related services. Along with operations you have to give products to the specified customers, specific products like as per the need of the customer you have to give services to those customers. Ebilak operations related, service related jobs. Eta kolo jitu apnalokor executives ba officer related jobs ase tar karone graduate hobo lage. Bankor retail bankor jikono চাকৰিৰ কাৰণে আপনি minimum graduate hobo লাগিব. Minimum graduate. You have to be a graduate. It may be arts, it may be you might be from arts, you might be from science, you might be from commerce. There is no issues, but you have to be a graduate. Graduate hole apni jikono poster bankor apply koribo pare. Executives levels to apna apply koribo pare. Tar pisot el service jikhini mo kolo operations related jobs ase. Tato apnalok graduate hole apply koribo pare. Tat apnalokor customer service or logote customer jikhini branch আহে কাস্টমাৰ তেওঁলোক সার্ভিস দিব লাগে তেওঁলোক কোয়েরি বিলাক সলভ কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰডাক্ট তেওঁলোকৰ ৰিকোয়াৰমেন্ট হেই সব দিব লাগে কাবাক যদি লোনস লাগে লোনস দিব পাৰে কাবাক যদি লাইফ ইন্সুরেন্স লাগে লাইফ ইন্সুরেন্স দিব পাৰে কাবাক যদি একাউন্ট কৰিব লাগে একাউন্ট খুলিব পাৰে এইখিনি ফন্ডেস সবে কৰে বাট ফন্ডেস কোড আহিলেও সেইখিনি কৰা হয় যিখিনি অপাৰেশনস জব তাৰ পিছত আছে কিছু ৰিলেশনশিপ ম্যানেজাৰ রুলস থাকে প্ৰত্যেক বেংকতে ৰিলেশনশিপ ম্যানেজাৰ রুল থাকে বেলেগ বেংকত বেলেগ ডেজিগনেশন দিয়া হয় এটো कुछ relationship officer, कुछ relationship manager, कुछ relationship partners बोली कोआ है, but ultimately तात अपना लोगों कुछ specified customers दिया हो, जिखिनी अपना लोगों
আপোনালোক মেনেজ কৰিব দিয়া হ'ব যিখিনি কাস্টমাৰ আপোনালোকে সাৰ্ভিস দিব লাগিব তেওঁলোক সেই কাস্টমাৰখিনিক হেল্প কৰিব লাগিব বেংক ডে টু ডে বেংকিং যিমানখিনি কোৰ্টে তেওঁলোকৰ যি প্ৰবলেম হয় তেওঁলোক হেল্প কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ যিমানখিনি বেংকিং ৰিলেটেড কোৱেৰিজ আছে সেইখিনি আপোনালোকে সলভ কৰাত হেল্প কৰিব লাগিব লগতে কাস্টমাৰ এজনে তেখেতে যদি বুজি ফাইনান্সিয়েল বহুত বিষয় নাজানিব পাৰে বাট আপোনালোকে যদি বেংকত সোমাব আপোনালোক ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব তো আপোনালোকৰ সেই প্ৰডাক্টবিলাকৰ ওপৰত নলেজ থাকিব তো সেই প্ৰডাক্ট নলেজখিনি কাস্টমাৰখিনিকো দিব লাগিব যাতে কাস্টমাৰখিনি সেই প্ৰডাক্টবিলাকৰ ফেচিলিটিজবিলাক এভেইল কৰিব পাৰে you in relationship manager post you have to manage those customers you have to give services to those customers and you have to be assigned those customers in your portfolio it's called portfolio you have to serve those customers serve means if those customers have some financial related issues like he need loans personal loans you have to guide him you have to guide him or her if he requires a auto loan if he requires a housing loan if you have wherever you are working then you have to guide that what are the documents will be required for a housing loan what are the documents will be required for a auto loan or personal loan you should have that knowledge about the documentation and you have to guide him accordingly আৰু হেতু প্ৰসেস কৰি পিনে তেওঁক সেই লোনটো দিয়াব লাগিব যদি হে if he is eligible there are some words which are linked with our banking that is called CIBIL 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 there is a score called CIBIL score if the CIBIL score is good then that customer will get a loan from any bank if the CIBIL score is not up to date not up to the mark like 700 and 750 and above then there's a chances of not getting loans from any other bank okay so these are the simple words CIBIL CIBIL you can search it in Google also this is the opportunity in different in these three segments this is officer segments executives this is the operation jobs and the relationship manager before above relationship manager there is a post called deputy branch manager there will is যেটো সাধাৰণতে আমাৰ অসমীয়াত ক'ব গ'লে ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ তলত যেটো পোষ্ট থাকে in absence of a branch manager deputy branch manager should have the handle the branch to branch to handle কৰিব লাগে তো deputy branch manager বুলি কোৱা হয় বা বেলেগ বেংকত কুশন বেংকত বেলেগ নাম কোৱা হয় যেনেকৈ HDFC বেংকত PB অথৰাইজাৰ বুলি কোৱা হয় বেলেগ বেংকত ব্ৰাঞ্চ অপাৰেশন মেনেজাৰ বুলি কোৱা হয় তেওঁলোকৰ মেইন জবটো হ'ল বেংকৰ যিমানখিনি অপাৰেশনাল জবস আছে অপাৰেশন জব আৰটি বেংকত যিবা কাস্টমাৰ পেমেন্ট কৰে পেমেন্ট আরটিজিএস এনইএফটি কৰে সেইবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে নজৰ ৰাখিব লাগে বেংকৰ কমপ্লায়েন্স যেটো আৰবিআই ধৰি দিয়া হয় সেইবিলাকৰ ওপৰত তেওঁ স্বাস্থ্য কৰিব লাগে অডিট স্বাস্থ্য কৰিব লাগে লগতে ব্ৰাঞ্চৰ এমপ্লয় মনিটৰিং কৰিব লাগে দিছ ইজ লিডাৰশিপ ৰোল ঠিক আছে তাত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিলে ইউ হ্যাভ টু বি এ এক্সপেৰিয়েন্স ইউ হ্যাভ টু বেংকিং এক্সপেৰিয়েন্স আপোনালোকৰ বেংকিং এক্সপেৰিয়েন্স লাগিব বেংকিং এক্সপেৰিয়েন্স লাগিব আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স দৰকাৰ ফাইনান্সিয়েল সেগমেন্টত বা ফাইনান্সিয়েল সেক্টৰত এক্সপেৰিয়েন্স দৰকাৰ হ'ব এক্সপেৰিয়েন্স থাকিলে আপোনালোকে সেই বস্তুটো এপ্লাই কৰিব পাৰে সাধাৰণতে ডাইৰেক্টলি যদিহে আপোনালোক পিও বেটছৰ পৰা নহয় যদি পিও বেটছৰ পৰা আহে তথাপি আপোনালোকে there is a chances to become a deputy branch manager this is the designation I am telling about you there is a call grade is different and designation is different যদিহে আপুনি সেই ডেপুটি ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ ব্ৰাঞ্চ বা অপাৰেশন মেনেজাৰ পোষ্টটো এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তাৰ আগতে আপোনাৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে নে হেতু চাব যদি আপোনাৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে বা ম্যানেজমেন্টৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে আপুনি সেই পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰে suppose you are working in a different segment like in insurance আপনি ইনস্যুরেন্সত কাম কৰি আছে আপোনাৰ যে টিম হ্যান্ডলিং অপৰচুনিটি আছে অপাৰেশনছ এক্সপেৰিয়েন্স আছে you can apply ঠিক আছে it's a higher role it's a bigger role so in june আপোনালোকে ধৰ ইনিশিয়েল গ্ৰেজুৱেচন পাস কৰিছে এমবিএ মাস্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি সেই বস্তুৰ কাৰণে এপ্লাই হয়তো কৰিব নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু যদিহে আপনি পিও বেটছৰ পৰা আহে পিও বেটছ মানে আপনি পিও এক্সাম দিব প্ৰফেশনাল অফিচাৰ যেটো এক্সাম সেইটো যদি পাস হলে আপনি ডাইৰেক্টলি হেতু বস্তুলৈকে আহিব পাৰে আমাৰ আইসিআইসি বেংকৰ প্ৰফেশনাল অফিচাৰ ৰিক্ৰুটমেন্ট হয় প্ৰত্যেক বছৰে তাত আপোনাক এপ্লাই কৰিব পাৰে আমাৰ আইসিআইসি বেংকৰ ওয়েবসাইটত গৈ পিনে তাত কেৰিয়াৰ্ছত গৈ পিনে পিও বুলি কয় প্ৰফেশনাল অফিচাৰ তাত গৈ পিনে আপোনাৰ এপ্লাই কৰিব লাগে আপোনাৰ ডিটেইলছ বিলাক দিব লাগে কেতিয়া পাস আউট কি হ'ল গতিখিনি ডিটেইলছ দিলে আপোনাৰ কন্টাক্ট ডিটেইলছ দিলে আপুনি তাত এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু হেতু এটা কোৰ্স ফি আছে তাত 9 মাহৰ আপোনালোকৰ অন 9 মাহৰ ট্ৰেইনিং এটা হ'ব আৰু 3 মাহৰ
অন কেম্পাছ যিটো ব্ৰাঞ্চত গৈ পিনে এটা ট্ৰেইনিং হয় টোটেল এবছৰ বা 9 মাহৰ পৰা এবছৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ এইটো পিঅ' বেটছৰ ট্ৰেইনিং হয় আৰু সেইটো হোৱাৰ পিছত আপুনি ইণ্ডিয়াৰ যিকোনো লোকেশ্যনত আপোনাক পোষ্টিং দিব পাৰে পিঅ' বেটছ বুলি কয় প্ৰভিজনাৰী অফিচাৰ ঠিক আছে তো তাৰ কাৰণে আল্টিমেটলি তাৰ কাৰণে আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন দৰকাৰ হয় তাৰ কাৰণে কোনো মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী দৰকাৰ নহয় তাৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন দৰকাৰ হয় ঠিক আছে পিঅ' হওক বেটছ হওক বা এক্সিকিউটিভ লেভেলৰ হওক বা সাৰ্ভিস অপাৰেশনছত ৰিলেটেড হওক বা ৰিলেশনশ্বিপ মেনেজাৰ অফিচাৰ হওক তাৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট হ'লেই হ'ল তাৰ কোনো কাৰণে এমএসসি বা এমবিএ এই নহয় কিন্তু যদি হে আপুনি ভাল ইনষ্টিটিউটৰ পৰা ক'ব পাৰে এমবিএ কৰিছে বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আছে অবভিয়াছলি ইউ উইল গেট মোৰ প্ৰিফাৰেন্স যদি আপোনাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আছে তো সাপোজ দুজন ক্যান্ডিডেট আছে এজন গ্ৰেজুৱেট এজন মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হয় obviously master degree jane basic preference pabo jodi he if he is smart enough okol qualification thakile no quality thakibo lagibo you have to be smart enough okol banking by insurance ot apni apnar up to date thakibo lagibo apnar knowledge aru apni smart hobo lagibo prothomote jetu koisilu thik ase to eitu hol bank ot tar bisot ahil apnar আপনি প্ৰিপেয়াৰ কেনে কৰিব প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে আপুনি প্ৰথমতে আপুনি কিতাপ পঢ়িব লাগিব যিখিনি বেংকিংৰ কাৰণে দৰকাৰ হয় নেশনালাইজ বেংকত যিখিনি পিঅ বা বেংক আমাৰ প্ৰাইভেট বেংকৰ পিঅ আছে এইবিলাকৰ কাৰণে আপুনি কিতাপ কিছুমান কিনিব সেই কিতাপখিনি আপোনালোকে আপোনালোকে সেই বেংকিংৰ কিতাপ কিনিব পাৰে আজিকালি ইউটিউবতো আপোনালোকে অনলাইনত কিছুমান বহুতখিনি কোৰ্স পায় বেংকিং ৰিলেটেড কিছুমান ফ্ৰী কোৰ্স আছে কিছুমান পেইড কোৰ্স আছে পেইড কোৰ্স আছে 3 মহীয়া কোৰ্স আছে there is different kinds of programs 3 months program 6 months program 9 months program 1 year program 1 year diploma is there in banking and finance তো সেই কোৰ্স খিনি আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু কিছুমান কিতাপো পায় অনলাইন আপুনি কিনিব পাৰে বা আমাৰ নরমাল কিতাপৰ দোকানত পাব বেংকিং ৰিলেটেড এক্সামছৰ কাৰণে বহুত কিতাপ পায় ঠিক আছে এই কিতাপখিনি আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু অনলাইন তাৰ ট্ৰেইনিং কোৰ্স কিছুমান আছে আজিকালি বহুতখিনি আফটাৰ কোভিড আপোনালোকৰ বেংকিংৰ ওপৰত বহুত অনলাইন কোৰ্সেছ ওলাইছে পেইড কোৰ্স বহুতখিনি আছে আজি আমি যেনেকৈ ওয়েবিনাৰ কৰি আছো অনলাইন তেনেকৈ বেংকিংৰ বহুতখিনি অনলাইন কোৰ্সেছ আছে আপোনালোকে সেইখিনি এটেন্ড কৰিব পাৰে এইখিনি এটেন্ড কৰিলে আপোনালোকে বেংকিংত কি দৰকাৰ হয় not only পঢ়া ষ্টাডিখিনি যেনেকৈ আপোনাৰ পাৰ্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট কনফিডেন্স বিল্ডিং body language keneke dhara kotha kobo lage how to convince a customer how to talk with the customers how to behave with the customers ekhini apnalage gom pabo course bila okol banking ot apni banking khini janile no hobo apni smart hobo lagibo apnar bank ot kam korle stress hobo pare stress keneke apni nije handle koribo paribo ekhini janibo lagibo confidence lagibo apnar bitor যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ভিতৰত কনফিডেন্সটো নাথাকে সেই কনফিডেন্স নাথাকিলে আপুনি আপোনাৰ ফ্ৰণ্টত থকা মানুহজনক আপুনি বুজাব নোৱাৰিব বেংকিংত আপোনাৰ কি কাস্টমাৰৰ ৰিকুৱাৰমেন্ট আমি বুজিব নোৱাৰিব ঠিক আছে তো আপোনাৰ ভিতৰত সেই কনফিডেন্স কি থাকিব লাগিব কনফিডেন্স থাকিলেহে আপুনি সেই বেংকিংত আগবাঢ়িব পাৰিব আপুনি চাকৰিটো পাই যাব বাট কনফিডেন্স নাথাকিলে আপুনি তাত আগুৱাই যাব নোৱাৰিব তো নলেজখিনি লগত থকাৰ লগতে আপোনাৰ কনফিডেন্সটো থাকিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো পাৰ্সোনালিটি হয় পাৰ্সোনালটো আমাৰ এটা কথা আছে ফাৰ্স্ট ইমপ্ৰেশন ইজ দ্য লাষ্ট ইমপ্ৰেশন কোনোবা এজন মানুহে যেতিয়া আপোনাক এনি নট ইন বেংকিং এণ্ড ইনস্যুৰেন্স এনি জব যিকোনো চাকৰি যদি আপুনি ইন্টাৰভিউ এটেন্ড কৰে আপোনাৰ পাৰ্সোনালিটিটো তেওঁ অবজাৰ্ভ কৰে আপোনাৰ পাৰ্সোনালিটি কেনেকুৱা আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা পাতিছে আপুনি আপোনাৰ থট প্ৰসেস কেনেকুৱা ঠিক আছে তো গোটেইখিনি আপনার ব্যাংকিং রিলেটেড বুলি নহয় আপনার সোসাইটি প্রতি আপনার চিন্তাধারা কেনেকুৱা গোটেইখিনি আপোনাক চেক কৰিব পাৰে থ্ৰু ডিফারেন্ট টাইপস অফ কোয়েশ্চনস ঠিক আছে তো পার্সোনালিটি আপনার পজিটিভ হ'ব লাগিব পার্সোনালিটি বুলি ক'লে তাৰ কোনো ফিক্স ডেফিনিশন নাই হোৱাট ইজ পার্সোনালিটি আপোনাক দেখিলে আপোনাৰ লগত কথা পাতিলে আপোনাৰ লগত মুখামুখি হলে মানুহজন বা আপোনাৰ লগত অনলাইনে কথা পাতক ফোনতে কথা পাতক যদি সেই মানুহজন কনভিন্সড যদি তেওঁ ইমপ্ৰেছড হয় আপোনাৰ কথাত আপোনাৰ বডি ল্যাঙ্গুৱেজত then you are smart your personality is good apna koy na manager personality bahut bhal thik ase there is apnar karone apni kono dangor institution পৰা ডিগ্ৰীধাৰী হ'ব না লাগে তো কোনো তাৰ কাৰণে কোর্সও নাই ঠিক আছে তো পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু দৰকাৰ আছে আপোনাৰ পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট যদি আপুনি বিচাৰে যে মই পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট কৰিম তাৰ কাৰণে আপুনি অলপ আমি যে কওঁ যে আমি ব্ৰড মাইন্ডেড হ'ব লাগে অলপ
সূক্ষ্ম চিন্তাধাৰা নহয় আপুনি ব্ৰড ডাঙৰ চিন্তাধাৰা কিছুমান ৰাখিব লাগিব আৰু পজিটিভ হ'ব লাগিব যে আই ক্যান ইয়েস আই ক্যান উই ক্যান যিকোনো অপৰচুনিটি আপোনাৰ ফ্ৰণ্টত ফেস নকৰক কিয় অপৰচুনিটি বা প্ৰবলেম ফেস নকৰক কিয় আপোনাৰ ভিতৰত পজিটিভনেছ থাকিব লাগিব যেটো কোৱা হয় আই ক্যান বা উই ক্যান এজ এ টিম উই ক্যান বাই সিংলি আই ক্যান আপোনাৰ ভিতৰত সেই এনথুজিয়ামটো থাকিব যে মই পাৰিম যিকোনো প্ৰবলেম নহয় ইউ হ্যাভ টু বি পজিটিভ মাইন্ডেড যে কোনো এটা অপৰচুনিটি আপুনি যোৱাৰ আগতে যে বেংকিংত মই ইন্টাৰভিউটো দিম পাৰুনে নোৱাৰো হেতুক লৈ আপুনি ভয় খাব নালাগে আপোনাৰ ভিতৰত কনফিডেন্সটো থাকিব লাগিব যে ইয়েস মই পাৰিম আপুনি ইন্টাৰভিউটো দিব বা দিলে পাস বা কৰিব বা ফেল কৰিলে আপোনাৰটো কোনো ক্ষয় নাযায় জীৱনত কিবা ডাঙৰ ইনসিডেন্ট নহয় আজি ফেল হৈছে অহাকালি অহাবাৰ আপুনি আকৌ দিব কিন্তু আপুনি যিবাৰ কিন্তু এটা বস্তু মতে যেটো বস্তু ফেল হলে সেই বস্তুটো আপুনি তাৰ পৰা শিক্ষা ললে নাই আপুনি আবার সাপোজ পিও বেটছৰ এটা যিকোনো এটা এক্সাম দিলে বেংকিং প্ৰথমবাৰ এইটো ক্র্যাক নকৰিব পাৰে ঠিক আছে কিন্তু সেই ক্র্যাক নকৰিলে আপুনি তাত যেটো স্কোৰ পালে তাৰ পৰা আপুনি শিকিব লাগিব যে মোৰ ইয়াত ভুল হ'ল ভুলখিনি ক'ত হ'ল এইখিনি আপুনি শিকিলো সেইখিনি লৈহে আপুনি সেকেন্ড টাইম এপিয়াৰ হ'ব যদি আপুনি কোনো এক্সামটো ফেল হ'ল বা পাস নকৰিলে বা ক্র্যাক নকৰিলে তাৰ পিছত আকৌ নেক্সট এপিয়াৰ হয় পৰি নো ফাৰ্স্ট টাইম আপুনি কিয় কম্পেয়াৰ এটো পাস নকৰিলে বা কিয় আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিলে হেতু যদি আপুনি উলাব পাৰে ইয়েস দোজ আৰ মাই ফল্টস যাৰ কাৰণে মই পাস কৰিব নোৱাৰিলো তো ইউ হ্যাভ টু progress and improve those points suppose আপোনাৰ জেনাৰেল নলেজৰ নলেজ কম আছিল আপুনি হেতুৰ ওপৰত কাম কৰক ডেইলি নিউজ পঢ়ক নিউজ পেপাৰ পঢ়ক ডেইলি নিউজ চাওক ঠিক আছে সেইবিলাক ইমপ্ৰুভ কৰি নেক্সট টাইম এপিয়াৰ হওক 100% মই ক'ব পাৰো যে নেক্সট ইয়াৰ আপুনি পাস কৰিব তো বিফোৰ ইউ prepare for any kind of exams it may be banking it may be insurance it may be any kind of exams it may be IAS also so prepare yourself with a positive mind that I can and I will pass ভাবিব লাগে ভাবিলে আমাৰ ব্ৰেইনত পজিটিভ হৰমোনছ কিছুমান থাকে এটা ৰিলিজ হয় that will help you in cross any kind of problems to handle any kind of problems it may be your personal life problems also it may be your career life problems also so you have to be smart enough you have to be positive and the one thing that we learn in our banking sectors that you have to meet new customers on daily basis not on daily basis on monthly everyday basis or on daily basis you will meet new customers if you will meet new customers you will learn more until and unless you will not learn anything you will be not success in any of the career it may be banking it may be insurance apni banking support পাই যাব পাৰে apni degree pass BA graduate but যদি হে আপুনি নিহিকে from day to day experience পৰা বা আপুনি মানুহ লগ নধৰে your confidence will not grow আপোনাৰ কনফিডেন্স যেটো আছে তা হেতু গ্ৰো নহব কনফিডেন্স গ্ৰো নহলে লাইফত যিকোনো বস্তুতে আপোনালে প্ৰগ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰিব তাৰ কাৰণে নতুন মানুহ সদায় লগ ধৰিব মই সদায় এনেকুৱা নহব যে ঘৰৰ ভিতৰতে ঘুমাই থাকিলে মোবাইলটো কুচৰি থাকিলে পঢ়ি থাকিলে নো সদায় নতুন মানুহ লগ ধৰক এটো নহয় যে নতুন মানুহ কেনেকুৱা ধৰণৰ যাৰ পৰা আপোনাৰ লাভ হ'ব পাৰে ঠিক আছে মানুহ লগ ধৰক তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতক আমাৰ বহুত আছে কি আমাৰ নলেজ আছে বাট আমি কথা ক'ব নোৱাৰো আমি জানো প্লাস কিন্তু কথা ক'ব নোৱাৰো সেই প্ৰবলেম বিলাক দূৰ কৰিব আৰু ল্যাঙ্গুৱেজটো কিটা বেৰিয়াৰ বুলি নাভাবিব যিকোনো আপোনালোকে ইন্টাৰভিউ দিয়ক যদি ইংলিশো নাজানে হিন্দীও নাজানে আপুনি ইংলিশ সাধাৰণতে ইংলিশত সুধে ইংলিশত নাজানে no need to worry about it apni jitu bhashat comfortable if you are comfortable in Hindi if you are comfortable in Assamese if you are comfortable in Bangla if you are comfortable in English whatever it may be you give your answers in that language only তেতিয়া হলে কি হ'ব আপোনাৰ ভিতৰত যেটো কনফিডেন্স টো আছে সেই বাই ডিফল্ট কনফিডেন্স টো এনসার মোডত আপুনি প্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰিব আদাৰৱাইজ আপুনি জানে কিন্তু আপুনি ইংলিশত হয়তো অলপ দুৰ্বল তাৰ কাৰণে আপুনি ক'ব পৰা নাই কিন্তু ফ্ৰণ্টত থকা এক্সামিনাৰজনে ভাবিব আপোনাৰ সেই বিষয়ৰ ওপৰত নলেজ নাই তেওঁ ক'ব স্যাৰ আই এম কমফৰ্টেবল উইথ Assamese আই এম কমফৰ্টেবল উইথ Hindi আই এম কমফৰ্টেবল উইথ Bangla so I like to give my answers in that language if you don't have any issues তেনে কলে তেওঁ ফিল কৰিব that you have that confidence because তুমি যি আপোনালোকে যদি ফ্ৰণ্টত থকা মানুহজনে সেই বাক্যটো ক'ব পাৰিছে that I don't have an sufficient knowledge on English so I will give my answers in Assamese তো ফ্ৰণ্টত থকা তেওঁ বুজি পাব যে ইয়েস তেওঁৰ সেই ইংলিশটো তেওঁ কমফৰ্টেবল নহব পাৰে বাট তেওঁৰ ভিতৰত কনফিডেন্স আছে that is your plus point automatically you will give a
পজিটিভ মাছ দেন আপোনাৰ ভিতৰত যিখিনি কোৱেশ্চন সুধিছে এই এনসাৰখিনি নলেজ যদি আছে উইথ পজিটিভ মাইণ্ড উইথ কনফিডেন্স আপুনি সেই কোৱেশ্চন এনসাৰখিনি দিব বেংকিঙত বা ইঞ্চুৰেঞ্চত বা এনি কাইণ্ড অফ এক্সামছত যোৱাৰ আগতে আপোনালোকে নিজৰ সেই পজিটিভিটিটো আৰু কনফিডেন্স লেভেলটো বঢ়াই ল'ব তাৰ লগত এটা বস্তু আছে that is there is another important thing is that is body language বহুতে কয় যে what is body language that is a language there are some certain words that is not spoken but those are given those are indicated by your body that means আপনি কেনে ধৰণৰ বহিছে কেনে ধৰণৰ কথা পাতিছে কেনেকুৱা ড্ৰেছ কোড পিন্ধিছে আপনি মানুহজন সিধা হৈ বহিছে নে তেৰা হৈ বহিছে আপনি গম নাপাব আপনি আপোনাৰ বডি ল্যাঙ্গুৱেজ কেনেকুৱা আপোনালোকে গম নাপাব you will not able to find your body language unless you will stand in front of a mirror or somebody will tell you যদি আপনার কোনবাই নকয় যে আপনার বহা ঢংটো ভাল হোৱা নাই বা আপনার কাপড়টো লেতেৰা পিন্ধিয়ে বা আপনার কাপড়টো সুট কৰা নাই ঠিক আছে বা আপুনি বহুতে আপুনি হালি বহিছে হাতখন এনেকে বেকা কৰি বহিছে তো that also matters body language ফুটি উঠে how confident you are body language confident আপনি কিমান কনফিডেন্স দি বুঝে যেতিয়া আপনি এনেকে সাপোজ এনেকে ভয়তে এনেকুৱা টাইপ বহি থাকিব নহয় এক্সামত ফেস কৰোতে বা ভাইভা বা ইন্টাৰভিউত ফ্ৰণ্টত থকা মানুহজনে ভাবিব আপুনি ভয় খাইছে তো আপোনাক ল'ব কাৰণে টান পাব যেতিয়া কোনো ইন্টাৰভিউ ফেস কৰিব এনি কাইণ্ড অফ ইন্টাৰভিউ you have to be smart আপনি সিধাকে বহিব আপোনাৰ চকু ফুল খাই থাকিব লাগিব আৰু আই কন্টাক্ট থাকিব লাগিব আই কন্টাক্ট মানে যোনে কোৱেশ্চন সুধিছে তেওঁৰ লগত চকু মিলাই পিনে আপুনি কথা পাতিব লাগিব that is body language আৰু আপনি সিধাকে থিয় হ'লে আপোনাৰ কাপোৰযোৰ ভাল হ'ব লাগিব ভাল মানে নতুন বুলি নহয় সাফা হ'ব লাগিব ইস্ত্ৰি হ'ব লাগিব যেতিয়া ইন্টাৰভিউ যাব আপনি সিম্পল কোৱেশ্চন কেইটামান বস্তু মনত ৰাখিব আপোনাৰ দাড়ি চুলি কাটি ভালকে লৰাবিলাকে ভাল সাফা কাপোৰ যেন পিন্ধি পিনে নতুন বুলি কোনো কথা নাই ইস্ত্ৰি কৰি যাব ফিমেল বিলাকেও ঠিক তেনেকে ভালকে নিজৰ এটায়াৰখিনি মেইনটেইন কৰিব আৰু ইন্টাৰভিউ যেতিয়া বহিব আপোনালোকে আপোনাৰ বডি ল্যাঙ্গুৱেজ আপোনালোকে সিধা হৈ পিনে খালি কুজা হৈ এনেকুৱা নহয় সিধা হৈ পিনে সিনিয়ৰ লগত আই কন্টাক্ট তেওঁৰ লগত চকুত হৈ যেতিয়া তেওঁ কথা সুধিব আপুনি তলৰ ফালে চাই পিনে কথা নকব চকু কথা থৈ পিনে কথা পাতিব আৰু যিটো ভাষাত কমফৰ্ট হয় সেইটো ভাষাত কথা পাতিব বেংকিঙত আমি যেতিয়া ইন্টাৰভিউ লওঁ বা সিনিয়ৰ্স বিলাকে ইন্টাৰভিউ লয় আপোনাৰ বেংকিং নলেজৰ বিষয়ে নুসুধে বিকজ আপুনি নতুন হ'ব পাৰে বেংকিঙৰ বিষয়ে নাজানিব পাৰে বাট বডি ল্যাঙ্গুৱেজ your কনফিডেন্স your পজিটিভিটি সেইবিলাক আমি চাওঁ যদি আপুনি পজিটিভ হয় আপোনাক বেংকিঙৰ যিকোনো বস্তুতে নিদিও বা ইঞ্চুৰেঞ্চ যিকোনো বস্তুতে নিদিও আপুনি এইটো হ্যান্ডেল কৰিব পাৰিব তো don't forget about body language and positivity your mind should be positive that I can do and as a team we can do so that is banking so there are different kinds of jobs মই এটো কলো তাৰ বাহিৰেও আমাৰ ৰিটেইলৰ বাহিৰে এসেটছ বুলি কয় লোনস ডিপাৰ্টমেন্ট আছে লোন ডিপাৰ্টমেন্টছতো বহুত ধৰণৰ লোনস আছে হাউচিং লোন পাৰ্সোনাল লোন অটো লোন ঠিক আছে বাৰু তাৰ পিছত বিজনেস লোন কমাৰ্শিয়াল ভেহিকল লোনস আছে সেই লোনস বিলাকতো বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিলেশনশিপ ম্যানেজাৰ দৰকাৰ হয় এক্সিকিউটিভস দৰকাৰ হয় ঠিক আছে কিছুমান এৰিয়া হেড দৰকাৰ হয় যদি আপোনালোকে আপোনাৰ যেহেতু ষ্টুডেন্ট হয় বা আপোনালোকে ডিগ্ৰী পাস কৰিছে বহুতে এমবিএ পাস কৰে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে তো আপোনালোকে সেই তাত আৰএম ৰোল আৰু তাৰ যিখিনি এক্সিকিউটিভ ৰোলছ আছে সেইখিনি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে তাত আপোনাৰ কি হয় যিবিলাক লোনছ আছে সাপোজ ধৰক পাৰ্সোনাল লোন তেতিয়া আপোনাৰ সেই পাৰ্সোনাল লোন ডিপাৰ্টমেন্টছত যিখিনি পাৰ্সোনাল লোনৰ ৰিকোয়াৰমেন্ট থকা কাস্টমাৰ আছে তেওঁলোকৰ সেই নিডছ বিলাক ফুলফিল কৰিব লাগে তেওঁলোক পাৰ্সোনাল লোনছ এভেইল কৰাৰ কাৰণে কিমানখিনি ৰিকোয়াৰমেন্ট তেওঁ স্যালাৰি কিমান হ'ব লাগে তেওঁ ডকুমেন্টেশন কি লাগিব এইখিনি আপোনালোকে জানিব লাগিব জানি পিনে সেই হিচাপত আপোনালোকে তেওঁলোকক গাইড কৰিব লাগিব আৰু তাৰ স্যালাৰি কিছুমান আছে এক্সিকিউটিভস বিলাকৰ স্যালাৰি ধৰক 12000 15000 পৰা ষ্টাৰ্ট হয় ঠিক আছে বহুতৰ ক্ষেত্ৰত ইনসেন্টিভ থাকে বহুতৰ বোনাস থাকে স্যালাৰি বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আপোনাৰ ইনসেন্টিভ বুলি বস্তুটো কয় যেতিয়া আপুনি ধৰক আপোনাৰ স্যালাৰি আপোনাক ইনিশিয়ালি 12000 টকা দিয়া হ'ল যদি আপোনাৰ পাৰফৰম্যান্স ভাল তেনে প্ৰত্যেক বছৰে হেতু ওপৰত গ্ৰোথ হ'ব ঠিক আছে আৰু গ্ৰোথ হ'ব প্ৰত্যেক আৰু এভৰি 2 or 3 ইয়াৰ্স যদি আপোনাৰ পাৰফৰম্যান্স ভাল হয় বেংকৰ নৰ্মছ মতে আপোনাৰ প্ৰমোশন হ'ব অফিচাৰ্ছ পৰা এসিস্ট্যান্ট মেনেজাৰ পৰা ডেপুটি মেনেজাৰ পৰা মেনেজাৰ পৰা সিনিয়ৰ মেনেজাৰ পৰা আপোনাৰ এসিস্ট্যান্ট ভাইস প্ৰেসিডেন্ট বুলিও কয় চিফ মেনেজাৰ বুলিও কয় এনেকা ধৰণৰ আপোনাৰ বাঢ়ি যাব
ইনিশিয়ালি এক্সিকিউটিভ পোষ্টৰ কাৰণে সাধাৰণতে 12,000 10ৰ পৰা 12 বা 15 বেংক হিচাপত ভেৰি কৰে 12 15 আপোনাৰ উইদাউট এক্সপেৰিয়েন্স এইখিনি হয় যেতিয়া এক্সপেৰিয়েন্স হৈ যাব আপোনাৰ প্ৰত্যেক বছৰ তাৰ ওপৰত চেলাৰি বাঢ়ি গৈ থাকে তাৰপৰ থাকিব ৰিলেশনশ্বিপ মেনেজাৰ কিছুমান থাকে তো ৰিলেশনশ্বিপ মেনেজাৰ বিলাকৰ চেলাৰি 20,000 ওপৰত হয় 20,000 25,000 তাৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স দৰকাৰ হয় বা আপোনালোকে যদি ডাইৰেক্ট মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বা এমবিএ কমপ্লিট কৰিছে কোনোবাই আপুনি ৰিলেশনশ্বিপ মেনেজাৰ পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে বা যদি আপোনাৰ কাৰোবাৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তো সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত 20ৰ ওপৰত চেলাৰি হয় 20ৰ পৰা 25,000 বেংক হিচাপত বেলেগ বেলেগ হয় জাস্ট মই আপোনাক এপ্ৰক্স আইডিয়া এটা দিছো 20,000 25,000 30,000 এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে এজ পাৰ ইউৰ এক্সপেৰিয়েন্স এণ্ড ইউৰ কোৱালিফিকেশ্যন ঠিক আছে তো তাৰ ওপৰত আৰু বহুত ধৰণৰ পোষ্ট আছে তো বহুত ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেন্ট আছে প্ৰত্যেকটা ডিপাৰ্টমেন্টতে বেলেগ বেলেগ ৰুলছ থাকিব আৰু সেই হিচাপত চেলাৰি বিলাক দিয়া হয় আৰু এভৰি 3 or 4 ইয়াৰ্ছৰ পিছত বা কিবা 2 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰত বেছ কৰি আপোনাৰ প্ৰমোশন হ'ব প্ৰমোশন যিকোনো বেংকতে হ'ব পাৰে এই লোন সেইটো হ'ল ৰিটেইল এটা ক'লো আৰু এসেটছত ক'লো তাৰ বাহিৰে আমাৰ বেক এণ্ড আমাৰ বেংকৰ বেক এণ্ড মানে যিবিলাক প্ৰচেছিং অপাৰেশ্যন জব আছে তাতো কিছুমান জব আছে তাৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে হ'ল তাত টাইম টু টাইম ইণ্টাৰভিউ ওলাই তাত আপোনালোকে যিবিলাক কেৰিয়াৰ পৰ্টেল আছে তাত এপ্লাই কৰিব পাৰে বা আপোনালোকৰ যদি কোনোবা চিনাকি আছে প্ৰাইভেট সেক্টৰৰ বিষয়ে কৈছো যদি সিনিয়ৰ মানুহ বেংকত আছে বা ব্ৰাঞ্চ বিলাকত গৈ আপোনালোকে এপ্ৰোচ কৰিব পাৰে ব্ৰাঞ্চ বিলাকত গৈ তাতে ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰক লগ ধৰি আপোনালোকে ৰিজিউম বিলাক দিব পাৰে আপুনি তাৰ কাৰণে ভয় খাব নালাগে যে মই বেংকত গৈ পিনে আপুনি যদি আপোনাক যদি ইণ্টাৰভিউ ব্ৰাঞ্চটোত গৈ ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰক সুধিব আপোনাৰ কিবা ৰোল খালী আছে নেকি প্ৰাইভেট বেংকৰ কথা কৈছো তেওঁক আপুনি আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন দিব সফট কপি যদি খুজে সফট কপি বা হাৰ্ড কপি বিচাৰিলে হাৰ্ড কপি দিব আৰু উইথ কনফিডেন্স উইথ গুড বডি লেংগুৱেজ আপুনি তেওঁলোকৰ ফ্ৰণ্টত প্ৰেজেন্ট হ'ব আৰু তেওঁ বস্তুখিনি জনাব স্যাৰ মই ইন্টাৰেষ্টেড আছিলো মই এনেকৈ পাছ আউট কিবা জব অপৰচুনিটিজ আছে যদি জনাব পাৰে আপোনাৰ ৰিজিউম বিলাক তাত সাবমিট কৰিব যে গুড অপৰচুনিটি আমি ডে টু ডে পাই থাকো আপোনালোকে বেংক বিলাকত যাব বা ইন্স্যুৰেন্স কোম্পানী বিলাকত যাব গৈ তাত আপুনি ডাইৰেক্টলি ব্ৰাঞ্চত গৈ পিনে ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰক এপ্ৰোচ কৰি আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন দিব পাৰে তাৰ কাৰণে কোনো আপুনি অনলাইন নগলেও হয় ব্ৰাঞ্চত এপ্ৰোচ কৰিব পাৰে অনলাইন দিলে যেতিয়া বেংকৰ এইচআৰ যেতিয়া বিচাৰিব যে খালী হৈছে তেতিয়া আপোনাক যদি আপুনি যে এলিজিবল হয় আপোনাক কন্টাক্ট কৰিব আপনি डायरेक्टली ब्रांच बिलावर गो कांटेक्ट करिব পারে there is a best option in that you have you please go to any of the branch आप कोई भी ब्रांच में भी जा सकते हो ब्रांच मैनेजर को कांटेक्ट करो कांटेक्ट करके आप अपना रिज्यूम सबमिट कर सकते हो वो रिटेल में भी हो सकता है एसेट्स में भी एसेट्स मतलब लोन्स जो लोन्स देते हैं उसको एसेट्स बोलते हैं बिकॉज़ दैट बैंक्स मनी दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड आवर एसेट्स एंड accounts fixed deposit those are called liability because that is not bank's money that is customers money and bank is liable to pay that's why it's called liability okay then you can visit any of the bank branches it may be HDFC it may be ICICI it may be Axis go and visit meet their branch managers and submit your resume you can submit your resume as per your eligibility or education qualification as per your experience they can give you any roles. Okay, so this is the banking and this is the opportunities that you have in banking sectors and along with that आप अगर बैंकिंग में ट्राई कर रहे हो तो आपने जो ट्राई करी है there are some certificate courses if you pass those certificate exams then it will help to give you a job in banking or insurance first one is IRDA Insurance Regulatory Development Authority एक एग्जाम होता है IRDA लाइसेंस इंश्योरेंस के लिए सेकंड इज MP और that is related to your mutual fund and all that exam you can appear also IRDA and MP if you pass those exams then you will get a plus point at the time of your interview you can go to IRDA website Insurance Regulatory Development Authority and NISM NISM module 5 and 6 there are two exams and MP AMFI okay so if you will pass those exams you will get positive marks in your interview NISM MP IRDA NISM में दो एग्जाम है मॉड्यूल 5 and 6 IRDA जो इंश्योरेंस के लिए होता है and MP जो म्यूचुअल फंड के लिए होता है if you will pass those exams at the time of interview you will get more marks okay so this is the banking and this is the opportunity in banking and this is how you can appear yourself for your banking now we can come to insurance segment that is called insurance what are the opportunities in insurance
how you can progress yourself in your career in insurance. So in insurance, there is two types of insurance. One is life insurance and another is non-life insurance. Life insurance means the insurance that will cover your life coverage. That means any kind of unexpected incident if will happen in your life, if you are insured person, then compensation will be given to your nominee. Okay, compensation. It may be compensation might be in life insurance. The only compensation in life insurance is your life. If you will know more, if somebody will insure was a life insurance loss, permanent disability occurs. That means if you're permanently paralyzed, then company will compensate as per that agreement. Agreement means that the policy that you have. If you're sum assured of 1 crore, the company will give you 1 crore. If I will know more, my nominee will get that 1 crore. That is life insurance. And there is another insurance called non-life. That means you can insure your car, if you can insure your godown, you can insure for your health insurance, any kind of disease. Apna jodi kiba bemar hoy, hospitalized that will under health insurance. And we have our cars, our car gari ase protek bosore he gari renew koribo lage, that is under car insurance. That is all those car insurance, health insurance, stock insurance, godown insurance, all are under non-life insurance. This is not related to person's life. That's why it's called non-life insurance. There are so many companies in life insurance and non-life insurance. Like life insurance or Bajaj life insurance, ICICI Prudential life insurance, HDFC life insurance company of India. LIC. There's a life insurance company. Life insurance, LIC, Life Insurance Corporation of India. ঠিক আছে, লাইফ ইনসুৰেঞ্চত আপোনাৰ অকল লাইফটো কভাৰ হয়, বা যিজন মই যেটা ইনসুৰেঞ্চ কৰিছো হেতুত মোৰ যদি মই খালি ঢুকাই থাকো বা যদি মই পাৰ্মানেন্টলি ডিসেবল হওঁ, মই ঢুকাই থাকিলে মোৰ নমিনি যে থাকিব পলিচিটোত তেওঁ যেটো এমাউন্টৰ মই লাইফ কভাৰেজ লোৱা হয় হেতু তেওঁ নমিনিজনে পাই যায়। ঠিক আছে, এটো লাইফ ইনসুৰেঞ্চ। আৰু জেনাৰেল ইনসুৰেঞ্চত কি হয়, জেনাৰেল গাড়ী ইনসুৰেঞ্চ কৰিলো, যে জেনাৰেল ইনসুৰেঞ্চ বা নন লাইফ ইনসুৰেঞ্চ বুলি কয়। গাড়ীখন যদি চুৰ হ'ল, এক্সিডেন্ট হ'ল, সেই বেনিফিটস খিনি ইনসুৰেঞ্চ কোম্পানীয়ে দিয়ে আপোনাক। গাড়ীখন ভাল কৰি দিয়াত বা গাড়ীখন হেৰাইছে যিমানখিনি সাম ইনস্যুৰ্ড আছিল গাড়ীখনৰ বা ভ্যালু আছিল সেই ভ্যালুটো আপোনাক দিয়াত হয়। দিস ইজ লাইফ ইনসুৰেঞ্চ বা নৰ্মেল জেনাৰেল নন লাইফ ইনসুৰেঞ্চ। ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ অপৰচুনিটিজ আছে মই আপোনাক কওঁ। লাইফ ইনসুৰেঞ্চত ক'ব গ'লে লাইফ ইনসুৰেঞ্চ আমি বহুতে জানো এজেন্সি বা এজেন্ট। আপুনি যদি হাই সেকেন্ডাৰী পাস কৰিছে তেনেহলে আপুনি এজেন্সি লাইফ ইনসুৰেঞ্চৰ এজেন্ট হ'ব। লাইফ ইনসুৰেঞ্চৰ এজেন্ট হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, তাৰ বাহিৰেও আপোনাৰ লাইফ ইনসুৰেঞ্চ বহুত ধৰণৰ কোম্পানীবিলাকত বহুত ধৰণৰ ডাইৰেক্ট জব অপৰচুনিটিজ আছে। তাত আপোনাৰ এক্সিকিউটিভ লেভেলৰ বহুত ধৰণৰ প্ৰত্যেক কোম্পানীৰ ডেজিগনেশ্যনবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয়। যেনেকৈ আপোনাৰ এক্সিকিউটিভ লেভেলছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে কমিশ্যন বেচিছত। এটা আছে কমিশ্যন বেচিছত, য'ত কোনো আপুনি পাৰ্মানেণ্ট এমপ্লয় নহয়, বাট তাত কমিশ্যন বেচিছত কাম কৰিব পাৰে। আপুনি নিজৰ বিজনেছ কৰি আছে কিন্তু আপুনি লাইফ ইনসুৰেঞ্চত কমিশ্যন বেচিছতো কাম কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, তো সেইটো আপোনাৰ কমিশ্যন বেচিছত ইউ আৰ নট দ্য এমপ্লয় অফ দ্যাট অৰ্গেনাইজেশ্যন, বাট ইউ আৰ এ পাৰ্ট অফ দ্যাট অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ দ্যাট লাইফ ইনসুৰেঞ্চ কোম্পানী। আপুনি কমিশ্যন বেচিছত কাম কৰিব পাৰে। যেনে প্ৰত্যেকটা পলিচি যদি আপুনি কাষ্টমাৰক দিছে, তো প্ৰত্যেকটা কমিশ্যনৰ পলিচিৰ ওপৰত এটা ইনচেন্টিভ থাকে বা এটা কমিশ্যন থাকে, সেই পাৰ্চেন্টেজ হিচাপত আপোনাক সেইটো প্ৰভাইড কৰে। তাত আপোনাৰ চেলাৰী নাথাকে, সেইটো কমিশ্যন বেচিছত কাম কৰিব পাৰে। দ্যাট ইজ কল্ড এজেন্ট বা এজেন্সি। আৰু ডাইৰেক্টলি আপুনি ইনসুৰেঞ্চ কোম্পানীক এপ্ৰোচ কৰিব পাৰে। তাত আপোনাৰ সেলছ মেনেজাৰ পোষ্ট থাকে, তাত এৰিয়া মেনেজাৰ পোষ্ট থাকে। তাত আপোনাৰ কি হয়, আপুনি কিছুমান যিবিলাক মই বাৰে বাৰে কৈছো প্ৰত্যেকটো কোম্পানীৰ নামটো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয়। তো আপোনাৰ এটা যদি জব ৰোল দিয়া হ'ব, তাত আপোনাৰ এনেকুৱা জব ৰোল থাকে, তাত আপুনি সেলছ এজেন্ট ৰিক্ৰুইট কৰিব লাগে আৰু সেই এজেন্টবিলাকৰ থ্ৰুৰে আপুনি বিজনেছ কৰাব লাগে। তাত চেলাৰী আপোনাৰ 20,000ৰ পৰা ওপৰত ষ্টাৰ্ট হয়, 20,000, 25,000, কিবা 30,000, যিমান আপোনাৰ সিনিয়ৰছ হ'ব তাত চেলাৰী সেই হিচাপত বাঢ়ি থাকে। ঠিক আছে, আপুনি যদি গ্ৰেজুৱেট হয় বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী MBA হয়, MBA বহুতে প্ৰিফাৰ কৰে। ঠিক আছে, MBA প্ৰিফাৰ কৰে। তো আপুনি MBA পাছ কৰিলে, MBA ডিগ্ৰীধাৰী হ'লে বা ইফ ইউ আৰ এ গ্ৰেজুৱেট ইউ কেন অলসো এপ্লাই।
আপনি এজেন্সি চেনেলটো কাম কৰিব পাৰে এজেন্টটো কাম কৰিব বা ডাইৰেক্টলি ইন্স্যুৰেন্স কোম্পানী গৈ আপনি এপ্ৰোচ কৰিব পাৰে কি সাপোৰ্ট তেওঁলোকৰ তাতে আছে তাত আপনি যদিও আপোনাৰ ৰিলেশনশ্বিপ মেনেজাৰ বা এৰিয়া মেনেজাৰ কিছুমান থাকে তাত আপনি এজেন্ট ৰিক্ৰুইট কৰিব লাগে সেই এজেন্টবোৰৰ ওপৰত কিছুমান আপোনাক এটা টাৰ্গেট দিয়া থাকে সেই টাৰ্গেটখিনি আপনি ফুলফিল কৰিব লাগে হয়তো নিজেও কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ এজেন্টৰ থ্ৰুৰেও কৰাব পাৰে ঠিক আছে তাত আপোনাৰ ইনসেন্টিভ থাকে যিমানখিনি আপনি বিজনেস কৰে বা যিমানখিনি আপনি পলিসি আপনি বিক্ৰী কৰা বুলি কোৱা সাধাৰণতে নৰ্মেল ভাষাত বা আপনি পলিসি কালেক্ট কৰে তাৰ ওপৰত এটা পাৰ্সেন্ট আপোনাক এজ এ ইনসেন্টিভ হিচাপত দিয়া হয় apart from salary ঠিক আছে এটো বহুত ভাল ইনকাম কৰিব পৰা এটা অপৰচুনিটি হয় লাইফ ইন্সুৰেন্সত আছে লাইফ ইন্সুৰেন্স এটা বেনিফিটস কি আপোনাক মই কওঁ আপোনাৰ যদি এজেন্সি লয় বা এজেন্ট হিচাপে কাম কৰে তাত কোনো এজ বাৰ্ডেন নাথাকে আফটাৰ 18 ইয়াৰ্স টিল ডেট আপনি এটা কাম কৰিব পাৰে আপনি এজেন্ট হিচাপত আপোনাৰ কোনো ৰিটায়াৰমেন্ট নাই যে 60 বছৰ পিছত ৰিটায়াৰমেন্ট হ'ব 65 বছৰ পিছত ৰিটায়াৰমেন্ট হ'ব লাইফ ইন্সুৰেন্স এজেন্সিত কোনো ৰিটায়াৰমেন্ট এজ নাথাকে আপনি যদি হে এজেন্ট হয় তাত আপনি টিল ডেট এটো কাম কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পৰা ইনসেন্টিভ আৰ্ন কৰিব পাৰে বা কমিশন আৰ্ন কৰিব পাৰে এটো হল আপোনাৰ এজ এ পার্মানেন্ট এমপ্লয় নোহোৱাকে কেনে কৰিব পার্মানেন্ট এমপ্লয় হলে আপনি সেই বেংক অৰ্গানাইজেচনৰ ইন্সুৰেন্স কোম্পানীৰ লগত স্যালাৰি হিচাপত কাম কৰিব লাগিব স্যালাৰি হিচাপত কাম কৰাৰ পিছত তাৰ আপোনাৰ তলত কোজন এজেন্ট থাকিব এজেন্ট বিলাকৰ দ্বাৰা আপনি কাম কৰাব লাগিব নিজেও কাম কৰিব লাগিব যেতিয়া আপনি তাত প্ৰমোশন হৈ আপনি এৰিয়া হেড হ'ব আপোনাৰ তলত ৰিলেশনশ্বিপ মেনেজাৰ থাকিব এই ৰিলেশনশ্বিপ মেনেজাৰৰ থ্ৰুৰে আপনি কাম কৰাব তো মেইন যেটো জব ৰোল হল ইন্সুৰেন্সৰ সাধাৰণতে পলিসি দিব লাগে পলিসি সেল কৰা বুলি যেটো কোৱা হয় পলিসি বিলাক মানুহ দিব লাগে পলিসি লাইফ ইন্সুৰেন্স ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট থিং ফৰ অল অফ আস লাইফ ইন্সুৰেন্স হেল্থ ইন্সুৰেন্স life insurance ki it's a financial security if I am there my family is happy my family is getting everything I have my car I have my building I have my mobile I have my two wheelers everything I can run my family I can give everything to my child my wife my mother if I will not be there I will know then who will look after my family who will look after family মই যে কালি নাথাকো মোৰ ফ্যামিলি কোনে চাব এদিন দুদিন তিনিদিন ঠিক আছে এবছৰ মোৰ ৰিলেটিভে চাব তাৰ পিছত কোনে চাব মোৰ ল'ৰাছলি পঢ়িব লাগিব মোৰ ওয়াইফে চলিব লাগিব ভাত খাব লাগিব ঘৰ চলাব লাগিব ল'ৰাছলি স্কুল যাব লাগিব তাৰ কাৰণে ফাইনান্সিয়াল ব্যাকআপ লাগিব সেই ফাইনান্সিয়াল এদিন দুদিন হয়তো বা এবছৰ হয়তো মোৰ ফ্যামিলিয়ে সাপোৰ্ট দিব তাৰ পিছত হয়তো নিদিব পাৰে কিছুমান হয়তো হ'ব পাৰে কিন্তু the financial backup will given by this insurance যদি তোমাৰ ইন্সুৰেন্স আছে মোৰ যদি ইন্সুৰেন্স আছে মই যে কালি ঢুকাই থাকো মোৰ ইন্সুৰেন্সৰ যিখিনি সাম ইস্যুৰ আছে এইখিনি মোৰ ফ্যামিলিয়ে পাব আৰু ফ্যামিলি এনেকুৱা এটা সাম ইস্যুৰ হ'ব লাগে যেতিয়া মোৰ ফ্যামিলি আর নেক্সট 8-10 বছৰ ব্যাকআপ দিব পাৰে মই নাথাকিলেও সেই পইচাখিনি যাতে তেওঁ ফ্যামিলি চলাব পাৰে মোৰ ল'ৰাছলি ডাঙৰ দীঘল কৰিব পাৰে বা নিজে এটা বিজনেস সেটআপ কৰিব পাৰে if my wife is not my family members are not employed with any organization যদি তেওঁলোকে কোনো চাকৰি কৰা নাই সাধাৰণতে most of the আমাৰ বেছিভাগ ফ্যামিলি ওয়াইফ বিলাক সেই চাকৰিয়াল নহয় খুব কমে হয় আজিকালি বাঢ়িছে আগতকে বাট ল'ৰাছলি পঢ়া শুনা আজি গোটেইখিনি খৰচ এই ইন্সুৰেন্স থাকিলে আপোনাৰ এইখিনি সুবিধা যিখিনি সপোন আছিল এই সপোনখিনি ফুলফিল হোৱাত ইন্সুৰেন্স can help you আপোনাৰ যি society ইফালে চাইনি here and there then you can find that in so many instances are there and insurance is helping them in their critical situations ঠিক আছে তো ইন্সুরেন্সত এটা সোশ্যাল সার্ভিসও হয় মানুহজনৰ সিকিউৰিটি ফাইনান্স সোশ্যাল সিকিউৰিটি এটা হয় লগতে আপুনি তাৰ পৰা এই পলিচিটো দিয়া কাৰণে তাৰ পৰা আপুনি ইনকাম আৰ্ন কৰিব পাৰে ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ জেনাৰেল ইন্সুৰেন্স বহুতটা কোম্পানীজ আছে বাজাজ এলায়েন্স আছে ফিউচাৰ জেনাৰেলি আছে বহুত ধৰণৰ কোম্পানী আইচিসি লম্বাৰ্ড আছে HDFC আৰ্গো আছে তেওঁলোক আপুনি হেল্থ ইন্সুৰেন্সও কৰিব পাৰে লাইফ হেল্থ ইন্সুৰেন্স কৰিব পাৰে আৰু জেনাৰেল ইন্সুৰেন্স লাইক কাৰ ইন্সুৰেন্স সেইবিলাকৰো তাত এজেন্টস হিচাপত আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰে বা তাত ৰিলেশনশ্বিপ মেনেজাৰ হিচাপতো কাম কৰিব ৰিলেশনশ্বিপ মেনেজাৰ হলে কি হয় আপোনালোকে তাত থকা হেল্থ ইন্সুৰেন্স বা কাৰ ইন্সুৰেন্স বিলাক আপোনালোকে প্ৰভাইড কৰিব লাগে প্ৰভাইড কৰিলে তাৰ ওপৰত আপোনালোকে ইনসেন্টিভও পায় আৰু যদি স্যালাৰিড হয় স্যালাৰিও পাব স্যালাৰি বিলাক সাধাৰণতে 12-15 হাজাৰ টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় তলৰ লেভেল যদি আপোনাৰ ফ্ৰেচাৰ্ছ হয় তাত 12-15 হাজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব তাৰ লগত ইনসেন্টিভ থাকিব আৰু যদি আপোনাৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে বা আপোনাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হোল্ডাৰ হয় the salary will be little bit more maybe 18,000 20,000 and you have the option for
incentive, earn more incentives. ইয়াত এটা ভাল কি ইনসুৰেন্সত আপুনি যিমানে কাম কৰিব কোনো টাইম লিমিট নাথাকে আপুনি বেংকিংত যেনেকৈ ৰাতিপুৱা 9টা বজাৰ পৰা 6টা বজাৰ ধৰ 7টা বজাত থাকিব ইনসুৰেন্সত কোনো টাইম নাথাকে আপুনি ৰাতি 10টা বজাত গৈ বিজনেছ চুজ কৰিব পাৰে অফিচ ক্লোজ থাকিব পাৰে বাট আপুনি মানুহৰ ঘৰত গৈ ৰাতি 10টা বজাত বিজনেছটো চুজ কৰিব পাৰে তাত কোনো অপৰচুনিটি প্ৰবলেম নাথাকে ঠিক আছে তো হেতু এটা প্লাস পইণ্ট হয় আৰু ইনসুৰেন্সটো দিয়াৰ ফলত মানুহজনৰো ভাল হয় আপোনাৰো ভাল হ'ব আপুনিও ইনকাম আৰ্ন কৰিব আৰু তেওঁৰো সোশ্যাল সিকিউৰিটি বা ফাইনান্সিয়েল সিকিউৰিটি এটা থাকিব salary বহুত ধৰণৰ হ'ব পাৰে যদি আপুনি ডাঙৰ ইনষ্টিটিউট বা কিছুমান ইনষ্টিটিউটৰ লগতো কথা থাকে ইনষ্টিটিউটৰ লগত টাই আপ থাকে অৰ্গেনাইজেশ্যনত যদি সেই বা প্লেচমেন্ট থাকে বা সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ টাই আপ থাকে সেই হিচাপত আপোনাৰ চেলাৰী বিলাকো বেলেগ বেলেগ হয় কিছুমান 20,000 পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব পাৰে কিছুমান 15,000 পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব পাৰে বা একদম তলৰ লেভেলৰ পৰা যদি ষ্টাৰ্ট কৰে তেওঁ 10-12,000 পৰা আজিকালি সাধাৰণতে মিনিমাম চেলাৰী ষ্টাৰ্ট হয় তো সেইটো আপোনালোকে তাত কন্টেক্ট কৰিব পাৰে বা অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰে বা আজিকালি timejobs.com আছে naukri.com আছে তাত এপ্লাই কৰিব পাৰে if you are interested যদি গ্ৰেজুৱেচন আপুনি গ্ৰেজুৱেট হৈছে তেতিয়াহ'লে timejobs.com naukri.com ঠিক আছে তাত আপোনাৰ ৰিজিউম বিলাক আপলোড কৰি দিব আৰু যদি বেংকিংত আহিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ বেংকিংত যিকোনো বেংকৰ প্ৰাইভেট বেংকৰ ৱেবছাইটত আপোনালোকে গৈ কেৰিয়াৰ অপৰচুনিটিছত আপোনাৰ ৰিজিউম বিলাক বায়োডাটা বিলাক আপলোড কৰি দিব আৰু এজ পাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনছ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আপোনালোক তেওঁলোকে কন্টেক্ট কৰিব আৰু এটা বেষ্ট অপচন হ'ল আপুনি যিমান তাৰ পৰা শিকিব পাৰিব যিমানখিনি নিয়াৰেষ্ট ব্ৰাঞ্চ বেংক ব্ৰাঞ্চেছ আছে তাত গৈ আপোনালোকে ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰক লগ ধৰি আপোনাৰ ৰিজিউম বিলাক সাবমিট কৰিব বেংকিংৰ অপৰচুনিটি বহুত আছে আজি ডেটত এভৰি ডে আপুনি যদি চাই বেংকৰ ব্ৰাঞ্চেছ বাঢ়ি গৈ আছে ঠিক আছে বেংক বাঢ়ি আছে আগতে SBI আছিল নেচনেলাইজ বেংক কেইটামান আছিল তাৰপিছত প্ৰাইভেট বেংক আহিল ICICI তাৰপিছত HDFC আহিল তাৰপিছত এক্সিছ আহিল তাৰপিছত বন্ধন বেংক আহিল ইয়েছ বেংক আহিল কোটাক মহিন্দ্ৰা বেংক আহিল প্ৰাইভেট সেগমেন্টত ঠিক তেনেকে নেচনেলাইজ বেংক বিলাকৰ ব্ৰাঞ্চেছ বিলাক বাঢ়ি গৈ আছে তো আপোনাৰ PO এক্সাম বিলাক দিব পাৰে ক্লাৰিকেল এক্সাম বিলাক দিব পাৰে তো these are the opportunities in banking and insurance ঠিক আছে so thank you very much so if you have any queries you can ask me Thank you, Mr. Abhijit Charan Das. Now we are coming towards the end of this webinar, and this is question and answer session. So I request the participants to ask their queries directly to our resource person. There is a question in the chat box. SBI PO interview. Assamese language দিব পৰা যায় কি বাৰু? No, আপোনাৰ যে পিও এক্সাম হয় হেতু আপোনাৰ অসমীয়াত নহয় ৰিজনাল ল্যাঙ্গুৱেজত নহয় হেতু ইংলিশ মিডিয়ামতে হ'ব তো তাত আপুনি ৰিজনাল ল্যাঙ্গুৱেজত আপোনাৰ যেটো ৰিটেন এক্সাম হয় হেতু নহয় আৰু যদি আপুনি যদি ৰিটেন এক্সামৰ কথা কৈছে ৰিটেন এক্সামছত অসমীয়াত আপুনি দিব নোৱাৰিব তাত হিন্দী আৰু ইংলিশটো আহে আৰু যদি অৰেল বা ভাইভা বুলি যেটো কোৱা হয় তাত আপোনাৰ যিকোনো ল্যাঙ্গুৱেজ সুধিব পাৰে আপুনি কমফৰ্ট লেভেলত তাত যিজন বৰ্ডত যেটা ইন্টাৰভিউজ পেনেল জুনে থাকে তেওঁ আপোনাক সুধিব পাৰে বা আপুনি যদি ইংলিশত কমফৰ্টেবল নহয় তেওঁ আপোনাক সুধিব পাৰে আপুনি কোনটো ল্যাঙ্গুৱেজত কমফৰ্টেবল হয় হেতু ল্যাঙ্গুৱেজত আপুনি এনসাৰ দিব পাৰে ইন কেছ অফ ভাইভা বা অৰেল কোৱেশ্চন এনসাৰ চিটত বা কিন্তু বাকি ৰিটেনত আপুনি অসমীয়াত দিব নোৱাৰিব ৰিজনাল ল্যাঙ্গুৱেজত কোৱেশ্চন পেপাৰ নাহে Sir, মই কাকলি গায়নে কৈছো মই শিৱসাগৰৰ পৰা কৈছো বৰ্তমান মই এমকম 3rd সেমিষ্টাৰ কৰি আছো কমাৰ্চ কলেজৰ পৰা কৈছো স্যাৰ কেকে আন্ডাৰত কৈছো এবাৰ এমকম 3rd সেমৰ এক্সাম দিছো স্যাৰ মই এটা কোৱেশ্চন সুধিব বিচাৰিছো আমাৰ যেহেতু IBPS ক্লাৰ্কৰ এক্সাম হ'ব 13 আগষ্টত তাৰ কাৰণে এইকিদিন 5 days 4 to 5 days left আছে মানে তাৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচনটো কেনেকে কৰিব লাগিব অকমান ক'ব নেকি বেছি দিন নাই যেহে গুড কোৱেশ্চন আপোনালোকে 5 দিন বা 7 দিন আছে এই দিনত আপুনি কিতাপ কিনি পঢ়োতে আপোনাৰ বহুতখিনি টাইম লাগিব আপুনি ইউটিউবত যায় নহয় ইউটিউবত যাব ইউটিউবত আপুনি যেটো IBPO ক্লাৰ্কৰ এক্সাম আছে তাৰ যিমানখিনি লাষ্ট 5-10 ইয়াৰ্ছৰ যিমানখিনি কোৱেশ্চন পেপাৰ আছে হয় স্যাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ খিনি আপুনি চাওক আপোনাক 50% তাৰ পৰা আপোনাক হেল্প হ'ব তাৰ বাহিৰেও আপুনি জেনাৰেল এৱাৰনেস বা জেনাৰেল নলেজৰ যিখিনি কিতাপ আছে যেনেকৈ আপোনাৰ মনোৰমাৰ প্ৰত্যেক বছৰে কিতাপ ওলাই ঠিক আছে মনোৰমা কিতাপ চাব পাৰে বা জেনাৰেল বেংকিং কোৰ্সৰ যিমানখিনি কিতাপ আছে সৰু কিতাপ কিছুমান আহে সেইখিনি চাব পাৰে আৰু মেইনলি আপুনি লাষ্ট আপোনাৰ হাতত যেহেতু বেছি টাইম নাই আপুনি ইউটিউবত বেস্ট আপোনাৰ লাষ্ট 5 6 7 ইয়াৰ যিমান কোৱেশ্চন পেপাৰ আছে বেংকিং বা ৰিলেটেড ক্লাৰ্ক বা পিওৰ সেইবিলাক কোৱেশ্চন পেপাৰ খিনি চাওক তাৰ পৰা
50% তাৰ পৰাই আপোনাৰ আহিব স্যাৰ আৰু এটা কোৱেশ্চন সুধো স্যাৰ আমাৰ কাট অফ মাৰ্কস কিমান হ'ব মই এসসি কাষ্ট হয় আমাৰ 80 এবভ লাগিব নেকি 100 যেহেতু 100 মাৰ্কসৰ এক্সাম হ'ব অফিস এসিস্টেন্টৰ এইটোত মই আপোনাক ক'ব নোৱাৰিম এইটো এজ পাৰ দা ৰিকুৱাৰমেন্ট অফ দা অৰ্গেনাইজেশ্যন যদি এসবিআই ধৰক আপোনাৰ পিও বেটছৰ ৰিকুৱাৰমেন্ট আছে ধৰি লওক আপোনাৰ 100 তাত কাট অফ মাৰ্ক কিমানখিনি তেওঁলোকে নিজে ডিটাৰমাইন কৰিব ঠিক আছে তাত কোনো আমি ক'ব নোৱাৰো তেওঁলোকে ডিটাৰমাইন কৰিব কিমানখিনি কাট অফ মাৰ্ক থাকিব আৰু কোটা ঠিক হয় স্যাৰ 90 এবভ যদি পাও ধৰি লওক 100 কৰি আহিছো ফুল ভুল নোহোৱাকে ধৰি লওক 100 মাৰ্কস কৰি আহিছো তাৰ ভিতৰত যদি মই 90 বা 92 পালো বা 90 পালো তেতিয়া সিলেকশন হ'ব না তেতিয়া যদি আপুনি কাষ্টত পৰে তেনেহলে 90% চান্সেছ আছে আপোনাৰ হৈ যাব থ্যাংক ইউ স্যার ওয়েলকাম স্যার মোৰ এটা কোৱেশ্চন আছিলে হয় হয় মই এটা বিকম 4th চেমৰ ষ্টুডেন্ট হয় বিকম মই বিকম হয় মই বিকম মই প্ৰথমে মই লেটকে বিকম কৰিছো ডিস্ট্ৰিক্ট এডুকেশনত তো মোৰ এজ 34 ইয়াৰ্স তো মই বিকম কমপ্লিট কৰালৈকে 36 হৈ যাম কিবা বেংকিং সেক্টৰৰ জবৰ ক্ষেত্ৰত এজ লিমিট থাকে নেকি স্যাৰ ক'ব নেকি এবাৰ হয় বেংকিং লিমিট বেংকিংত থাকে আপোনাৰ সেই হিচাপত এতিয়া ধৰক কিছুমান মই সব অৰ্গেনাইজেশ্যন বেলেগ থাকে এতিয়া ধৰক কিছুমান অৰ্গেনাইজেশ্যনত আপোনাৰ কেৰিয়াৰ ষ্টাৰ্টিং বেংকিংত হ'ব কাৰণে 26 বছৰ পৰা 28 বছৰ দৰকাৰ হয় প্ৰাইভেট সেক্টৰ বেংকৰ কথা কৈ আছো নেশনালাইজতো আপোনাৰ পিও বেটছৰ কিছুমান টাইম লিমিট ধৰি দিয়া থাকে এজ যেনেকে 36 34 32 একে ধৰি দিয়া 30 ইয়াৰ্স আপনি সেই বেংকৰ ইন্টাৰভিউটো আপোনাৰ যেটো ইন্টাৰভিউ কাৰণে সৰি এক্সামৰ কাৰণে যেটো আপোনাৰ এডভাৰটাইজমেন্ট দিব সেই এডভাৰটাইজমেন্টটোত আপুনি চাব লাগিব আপোনাৰ এজটো কি ধৰি দিয়া আছে আপোনাক এতিয়াই ক'ব নোৱাৰিম যে এইটো এক্সামৰ কাৰণে মোৰ এইটো এজ কিন্তু প্ৰাইভেট সেক্টৰত যদিহে আপুনি ইন্টাৰভিউটো দি চাব পাৰে আপোনাৰ যদি আপুনি যদি কনফিডেন্ট হয় আপোনাৰ যদি নলেজ আছে আপুনি যদি সেই ইন্টাৰভিউটোত যে আপুনি কনফিডেন্টলি এনসাৰ দিব পাৰিছে তেনেহলে বেংকে আপোনাক 34 ইয়াৰ্স হলেও আপোনাক বেংকে আপোনাক ৰিক্ৰুইট কৰিব পাৰে প্ৰাইভেট সেক্টৰ বেংকৰ কথা কৈছো প্ৰাইভেট সেক্টৰ বেংকত সাধাৰণতে আপুনি সোনকালে ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে যদিও তথাপিও যদি দেখে যে আপুনি কনফিডেন্ট বা আপোনাৰ স্মাৰ্ট হয় হেইটোৱে মই বাৰে কৈছো যে আপোনাৰ স্মাৰ্ট হ'ব লাগে বা স্মাৰ্টলি এনসাৰ দিব পাৰিব লাগে বডি ল্যাঙ্গুৱেজ ভাল হ'ব লাগে আপোনাৰ পজিটিভ মাইন্ডেড হ'ব লাগে সেইখিনি আমি সাধাৰণতে ইন্টাৰভিউত চাওঁ এজটো পিছত চাওঁ যদিহে আপুনি সেইখিনি আপোনাৰ আছে 34 ইয়াৰ্স হলে 36 ইয়াৰ্স হলেও যদি আপুনি কনফিডেন্ট যে আপুনি সেই ৰোলটো যেটো কারেন্টলি এভেইলেবল পোস্ট আছে সেই পোস্টটো যে আমি ভাবো যে কৰিব পাৰিব তাহলে আমি 36 ইয়াৰ্সটো হেতু ৰোল আপোনাক অফাৰ কৰিব পাৰো আমি ওকে থ্যাংক ইউ স্যার ওয়েলকাম Yes, any other question? আৰু যদি প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে সুধিব পাৰে আপোনাক মই এটা কথা কওঁ যে ইন্টাৰভিউ নিদিয়ক কনফিডেন্টলি ক'ব আৰু মোক যদি আপোনাক কোনোবাই ভয় কৰি আছে কোৱেশ্চন সুধিবৰ কাৰণে লাজ নকৰিব লাজটো অলপমান এইবিলাক ক্ষেত্ৰত কমকে ৰাখি ভয়টো সাধাৰণ দূৰত ৰাখি মানুহ আপুনি ইন্টাৰভিউত এটেন্ড হ'ব কথা পাতিব আপোনালোকৰ ইন্টাৰভিউ 50% তাতেই ওভাৰ হৈ যাব আপোনাৰ যদি কনফিডেন্টলি এটেন্ড কৰে নহয় বডি ল্যাঙ্গুৱেজ আপোনাৰ ভাল থাকে অলপ যদি আপোনাৰ জেনাৰেল নলেজ ভালে আছে তো যিকোনো ইন্টাৰভিউত আপোনাৰ 50% তাৰ পৰা আপোনাৰ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব Yes sir মোৰ বেষ্ট উইচেছ আছে আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু কিবা থাকিলে আপোনালোকৰ অৰ্গানাইজেশ্যন বহুত ভাল অৰ্গানাইজেশ্যন কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ভাল ইনিচিয়েটিভ বহু মানুহে পইচাৰ কাৰণে সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে নিজৰ কেৰিয়াৰ ইচ্ছা থাকিও আগবাঢ়িব নোৱাৰে কিন্তু কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি অৰ্গানাইজেশ্যন আছে কাৰণে আজি বহুতে হয়তো গ্ৰেজুৱেট হৈছে তেনেকলে 36 ইয়াৰ্সত গ্ৰেজুৱেট আমি 36 ইয়াৰ্সত হাৰি যাওঁ লাইফত কিন্তু আপোনাক মই দেখিলে ভাল লাগিছে শুনিও ভাল লাগিছে যে আপুনি 36 ইয়াৰ্সত গ্ৰেজুৱেট হ'ব দ্যাট ইজ এ গুড সাইন আপুনি আজি গ্ৰেজুৱেট হল আৰু গ্ৰেজুৱেট হলে আপোনালোক কনফিডেন্সটো বাঢ়ি যাব আপোনাৰ বডি ল্যাঙ্গুৱেজ ভাল হ'ব আপুনি কথা ক'ব পাৰিব বেলেগৰ ফ্ৰণ্টত তো তাৰ কাৰণে মই আপোনাকো থ্যাংক ইউ কৈছো আৰু কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটিকো থ্যাংক ইউ দিছো যাৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা বা নৰ্থ ইষ্টৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা যিখিনি মানুহ হয়তো ফাইনেন্সিয়ালি উইক বা টাইমৰ অভাৱ কিছুমান হয়তো বিজনেছ কৰি আছে ঘৰৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে পঢ়িব পৰা নাই তেওঁলোকক আগুৱাই লৈ যোৱাত হেল্প কৰিছে থ্যাংক ইউ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি আৰু আপোনাৰ নামটো কি ক'লে মই পাহৰিলো 36 ইয়াৰ্সত আপুনি কইলে যে গ্ৰেজুৱেট হ'ল স্যার মই সঞ্জয় কুমাৰ বৰ্মন কৈছো সঞ্জয় আপোনাক মই শুভেচ্ছা দিছো আপোনাৰ যেটো ধন্যবাদ স্যার ইউনিভাৰ্স আপুনি আগবাঢ়ি যাওক আৰু একিবা থাকিলে আপুনি আমাৰ দেৱজিৎ ছাৰ আছে বিপুল ছাৰ আছে তেওঁলোকক কন্টাক্ট কৰিব মইও আছো কিবা বেংকিং ৰিলেটেড থাকিলে আপোনাক জনাব আপোনাৰ প্ৰশ্নটো পাই মই সুখ অনুভৱ কৰিছো যে আপুনি আগবাঢ়ক কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি আছে মই বিচাৰো আপুনি 38 বছৰ বয়সত আপুনি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিব
আচ্ছা ধন্যবাদ স্যাৰ মই আৰু পঢ়া মন আছে মোৰ ডিগ্ৰী কৰা মন আছিলে আৰু মই কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ইউনিভাৰ্চিটিক থেংক ইউ কৈছো যে আমাক এনেকুৱা অপৰচুনিটি দিছে আজি মই 10 বছৰ চাকৰি কৰাৰ পিছতো মই আকৌ ডিগ্ৰী কৰাৰ সপোন দেখিছো আৰু মই কৰিব গৈ আছো দিছ বঢ়িয়া এইটোৱে ভাল কথা আমাৰ হাৰি নাযাম কেতিয়াও স্যাৰ কথা এটা সুধিব বিচাৰিছো বেয়া নাপায় যদি হয় স্যাৰ টুৰিজিমৰ কোৰ্সটো কে আন্ডাৰত এতিয়ালৈকে অহা নাই পাছত আহিব নাই বাৰু মানে 2 ইয়াৰ্স MTTM কোৰ্সটো মানে কৰাৰ মন আছে মানে মই মানে টুৰিষ্ট গাইড এছ'চিয়েচনৰ লগত ৰিলেটেড আছো শিৱসাগৰ টুৰিষ্ট অফিচৰ পৰা মই ট্ৰেইনিং কৰিছিলো 2020 স্যাৰ টুৰিজিমৰ কোৰ্সটো মানে একচুয়ালি ইগনোৰ ডিসটেন্সত আছে আমাৰ ডিসটেন্স এডুকেশনত কে আন্ডাৰত নাই মানে হয়তো দুই কেতিয়াবা পিছত আহিব পাৰে আপুনি আমাৰ কৃষ্ণকান্ত আপোনালোকৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত এটা টাচত থাকিব টাচত থাকিলে আপোনালোকে হয়তো এইটো ইয়াৰ পৰা লোকেলি বস্তুবিলাক কিছুমান ডিচিশন নহয় ইউনিভাৰ্চিটি ডিসকাশন কৰি পিনে সেই ডিপাৰ্টমেন্টটো দিব পাৰে তেতিয়া আপুনি ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত টাচত থাকিলে এইটো আপডেট পাব আপুনি ওকে স্যাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আন্ডাৰ ডিসটেন্সত নাই ৰেগুলাৰ আছে মই ডিসটেন্সত বিচাৰিছিলো মানে কোৰ্স কৰিবলৈ ইগনোৰ প্ৰায় কৰিব পাৰিম কে আন্ডাৰত আছে বুলি ভাবিছিলো না আমাৰ ট্ৰাই কৰি আছে এইটো হ'ব সিলেবাস প্ৰিপেয়াৰ হৈছে হয় কিন্তু আজি আপোনাক ডেটটো কৈ দিব নোৱাৰো কিন্তু নহয় বুলিও নাই কোৱা আমাৰ অতি সোনকালে হ'ব হয় স্যাৰ বেয়া নাপাব খুদাৰ কাৰণে মানে কিয় বেয়া পাব এইটোৱেটো লাগে একচুয়ালি মানুহৰ কনফিডেন্সটো লাগে আপুনি যেটো ভিতৰত আছে সেইটো কৈছে যে আপোনাৰ ভিতৰত কনফিডেন্সটো ফুটি উঠে আপুনি চাকৰিটো কৰা বা ইন্টাৰভিউটো ক্ৰেক কৰা ডাঙৰ কথা নহয় আপোনাৰ ভিতৰত যদি কনফিডেন্স আছে আপুনি খুদিছে আপোনাৰ এই ভয়টো কম থাকিলে আপুনি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব অকল চাকৰিটো কৰাৰ কাৰণে নহয় আপুনি যেটো কনফিডেন্সত খুদিছে না সেই কনফিডেন্সটো বহুত ডাঙৰ বস্তু বহুতে হয়তো মনত থাকিও খুদিব পৰা নাই কনফিডেন্সটো নাই ঠিক আছে লাজতে আমি বহুত দিন নুখুদো বিশেষকৈ আমি নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহবিলাকে কি হল লাজ কৰি আহোঁ মানে কথা কমকে কওঁ কিন্তু আমি কথা ক'ব লাগে মানুহৰ লগত কথা পাতিব লাগে কথা কেনে কথা পাতিবলৈ সেইবিলাক শিকিব লাগে তেতিয়া হলেহে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম যিবিলাক IAS অফিচাৰ হয় না তেওঁলোক ইমান মই নকওঁ যে তেওঁলোক সেই হয় আমাৰ নিচিনা মানুহ কিছুমানে IAS অফিচাৰ হয় আৰু যোনে আজি দেশ চলাই আছে ঠিক আছে যিবিলাক মিনিষ্টাৰ আছে ডাঙৰ নেতা আছে তেওঁলোক শিক্ষিত নহলেও কিছুমান ধৰক হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ থাকে কিছুমান ডিগ্ৰী পাছ থাকে কিন্তু দেশখন বহুত আগুৱাই লৈ যায় ঠিক আছে আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ কাৰণে উদাহৰণ ঠিক আছে আমাৰ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আমাৰ কাৰণে উদাহৰণ দ্ৰৌপদী মুৰ্মু এখন বেকৱাৰ্ড কিমান গাঁৱৰ পৰা আহিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদী চাহ বিক্ৰী কৰিছিল তো সেইবিলাক মানুহ যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব পাৰে তো আমি ডিজিটেলৰ যুগত ইমান পঢ়ি শুনি থাকিও আমি কিয় আগবাঢ়িব নোৱাৰো ভিতৰত আমাৰ কনফিডেন্স নাই কাৰণে আপোনালোকে সেই কনফিডেন্সটো বিল্ড আপ কৰক নিজে যদি পাৰে না আপুনি লাজ যদি কৰিছে ঘৰৰ ভিতৰত দৰজাখন বন্ধ কৰি নিজৰ আইনাৰ ফ্ৰণ্টত নিজকে নিজে কথা পাতিব বা নিজে পিচ দিব তেতিয়া আপুনি গম পাব আপুনি বডি ল্যাঙ্গুৱেজটো আপোনাৰ কেনেকুৱা আপোনাৰ বডি ল্যাঙ্গুৱেজটো ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে আপুনি দেখিব যে মই দেখোন অকমান পূজাকে খোজকাঢ়ি আছো থিয় হৈ আছো বা মোৰ কথা বললে মোৰ চকুকেইটা জাপ খাই থাকে তো সেই বস্তুখিনি আপুনি নিজে ঠিক কৰিব পাৰে আপোনালোকে তাৰ কাৰণে কোনো টিচাৰ দৰকাৰ নাই আপোনাৰ যদি লাজ কৰে কিছুমান লাজ থাকিব পাৰে সেই আইনাৰ ফ্ৰণ্টত গৈ নিজে পিচ দিব নিজে কথা পাতিব নিজে বডি ল্যাঙ্গুৱেজটো ঠিক কৰিব আৰু আপোনাৰ ভিতৰত অটোমেটিক কনফিডেন্স আহিব আৰু সদায় নতুন মানুহৰ লগত কথা পাতিব ভয় নকৰিব আমি স্কুলত থাকোতে হেডমিষ্ট্ৰেছৰ লগত কথা পাতিব ভয় কৰো কলেজত থাকিলে প্ৰিন্সিপালৰ লগত কথা পাতিব ভয় কৰো হেড অফ দা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত কথা পাতিব ভয় কৰো চাকৰি কলত বছৰ লগত কথা পাতিব ভয় কৰো কিয় আমাক তেনেহ'লে খাই পেলাব মাৰি পেলাব কোনো নামাৰে কোনো খাই নেপেলায় ঠিক আছে যেতিয়া আপুনি ক'ব নহয় আপোনাৰ ভিতৰত থকা কোৱালিটিখিনি তেওঁ গম পাব তেতিয়া আপোনাক এটা ভাল ৰোল অফাৰ কৰিব হয়তো গম পাব যে আপোনাৰ নামটো কি বুলি ক'লে নামটো পাহৰিলো মাই নেম ইজ কাকলি গায়ন কাকলিৰ ভিতৰত কিটো অপৰচুনিটি কাকলিৰ ভিতৰত কিমানখিনি টেলেণ্ট আছে আপোনালোকে যেতিয়া আপুনি নিজকে প্ৰেজেন্ট নকৰে তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ফ্ৰণ্টত থকা মানুহজনে গম নাপায় আজি ইমানখিনি মানুহ এটেণ্ড আছে কিন্তু কাকলি গায়নে কুৱেশ্যনটো সুধিছে কাৰণে মই গম পাইছো কাকলি গায়ন বুলি মেডামজনী কনফিডেন্ট হয় আৰু তেওঁৰ সাহস আছে মই আপোনাক দেখা নাই তথাপিও গম পাইছো ঠিক আছে তো মই ইটস এপ্লিকেবল টু অল সবৰ কাৰণে কৈছো থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার থ্যাংক ইউ কাকলি So we are coming to an end. আৰু চাগে প্ৰশ্ন নাই So as we are coming to an end of this webinar, it's a time to give vote of thanks. And I take this opportunity to offer my sincere thanks to our Vice Chancellor in charge, Professor Dipendra Nayan Sharma sir, Registrar Professor Arupjyoti Chaudhary sir for your encouragement and direction. Our resource person, Mr. Abhijit Charan Das, for his valuable insights
He mainly focused on positivity, confidence, good body language, knowledge. So let's move with these words. Then I must offer my sincere thanks to all the participants of the webinar who made this webinar very lively. I am grateful to all the members of Career Counseling and Placement Cell, KKSSU, Center in Charge and Coordinator, KKSSU City Study Center, Mr. Biswajit and the whole IT cell for technical support, my colleague, and the entire team of KK Handik State Open University for their active cooperation. Thank you very much. So we are ending here. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, Vijit sir. Thank you. Thank you, Thank sir. you. Thank you, sir.